আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই যে গবেষণাপত্র যে ফলাফল প্রকাশের উপস্থাপনা, এটার বিষয়টা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ এবং ক্রিশ্চিয়ান এইডের সহায়তায় আজকের এই আলোচনা। তো আপনারা এখানে আজকের অতিথি এবং আলোচক সবাই উপস্থিত আছেন এখন পর্যন্ত। তো শুরুতেই আমি স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ক্রিশ্চিয়ান এইডের পক্ষ থেকে, ক্রিশ্চিয়ান এইডের বাংলাদেশের যে country director, Mr. Pankaj Kumar. Christian Aid, this is a very important study which we are actually undertaking. And the reason why we are undertaking this study is very important because Christian Aid actually believes in inclusiveness in all our programming reach and making sure that nobody is left behind, be it in our gender program, be it in our Rohingya response, or be it in our disaster programs. So it's very important that we actually make sure that we develop specific projects related to it, and we make sure that our projects are also having the quality standards which related to this. So on behalf of Christian Aid, we did this study to understand some of the intersectional vulnerabilities which actually Dalit people or ethnic minority or transgender or any other marginalized communities like disabled people actually face during the time of disasters and post-disasters, and what kind of programming we can undertake to make sure that we undertake that. So this is this study which we are talking about it, and we are very happy that this study was led by a very esteemed research organization, Disaster Watch Group, and we are very happy to be the part of it and to take forward the findings of this study. We wanted to take forward these findings of this study in our future programming and also in our existing programming. So thank you once again for giving me opportunity to welcome this. And one more, I forgot to mention it. I also wanted to wish everybody good morning and good afternoon. Apologies, I forgot to mention it. So good morning and good afternoon. And thank you very much. So I hand it over to the chief moderator to actually initiate this workshop. Thank you. Over from my side. Identifying the root cause of intersectional vulnerabilities of gender, climate vulnerability, ethnicity-based discrimination in Bangladesh, basically আজকের এই রিসার্চটা। তো ক্রিশ্চিয়ান এইড সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি ফ্রম 1972 সাল থেকে আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। এদের সাথে এই গবেষণার মধ্যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ যুক্ত হয়েছে, সেটা আমাদের এটার একটা প্রমিনেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন। তো আজকের এই রিসার্চের মূল যে লিড রিসার্চার উনি খাদিজা লিনা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ। ইনি আসলে এই গবেষণার ক্ষেত্রে, এই ধরনের গবেষণাগুলোর ক্ষেত্রে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উনি অত্যন্ত পরিচিত একজন নাম। তো আমি লিনা আপাকে ওনার প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Welcome to all honorable guests, speakers, experts, donor, media personnel, research team and organizing team to this webinar meeting organized by the Business Standard Disasters Management Watch. On behalf of our research team of the Disaster Management Watch, I'd like to take this opportunity as a principal researcher to present the research findings with you. I hope your expert opinion will show us a path to take forward and operationalize these findings further. The scripted report is available at Christian Aid and Disaster Management Office for further action if required. With the financial support from Christian Aid, we conduct this research to identify the root causes of intersectional vulnerabilities of gender, climate vulnerability, and ethnicity-based discrimination in Bangladesh. Bangladesh is exposed to a multitude of natural hazards, such as floods, storms, droughts, and riverbank erosion. Recently, Bangladesh has experienced
a number of high-profile disasters, including devastating cyclones and annual floods. And poverty is both a cause of vulnerability and a consequence of hazard impacts. Evidence that the impacts of disasters are worse for a woman is inconclusive or variable. However, since being a woman, some specific gender attributes which increase women's vulnerability in some respects. Lots of evidence has shown that death rates for women are 5 times higher than for men during cyclones and floods. Gender-based violence increases forms of domestic violence. In addition, climate change is also affecting women more than men due to the reproductive role, limited access to resources, and decision-making process. Socioeconomic status and livelihoods in the different geographical cultural domain. So in order to gain more insight, our research objectives were to explore the demographic, socioeconomic characteristics and deprivation of rights of ethnic minorities. Second one was to provide evidence on how the intersection of gender inequalities, climate risk, and ethnicity-based vulnerabilities among ethnic minority community. Both quantitative and qualitative methods were applied to conduct this study, following different tools. For example, like transit walk, resource mapping, risk matrix, Venn diagram, household questionnaire, focus group discussion, and key informant tools. For this study, we use both quantitative and qualitative. For quantitative study, our sample size was 347, and for qualitative sample, size of responded were 43. So we tried to analyze this through using this matrix, basically to find out the contextual and livelihood of our ethnic community, and what are the risks actually they're facing, and what makes actually more vulnerable compared to the land people. There are other places of where Rajshahi and Goita, Borishal, Badarganj, Shonakhali. So these are the areas where actually we have taken the ethnic minority people. So if you see the graph, you could see that risks of our climate stress and socioeconomic characteristics. Actually, as a country, we have some good law and policies in legislation, in books, but not in practices. So based on the literature review and our research finding, we have seen in this particular area, the ethnic minority community, in particular Dalit and Mahato, they live under high exposure of riverbank erosion. You could see this graph, you could see the differences between different ethnic community minority here. The primary, specifically, Dalit and Mahato live in under high exposure of riverbank erosion, tidal surge, salinity intrusion, and thunderstorm. The primary source of their livelihood, agriculture, boating, and fishing, is under threat of different climatic stresses. Ethnic communities follow their own inheritance rules, laws, and regulation to access property rights. A higher socioeconomic position of women in matrilineal societies, though we have written here matriarchal, it would be actually matrilineal societies, especially in Rakhine community. In addition, women in all ethnic communities have no or less access
to the decision-making process, except for the Rakhine. Interesting is that women from Dalit and Munda community have to stay in their community, and they are not allowed to go out of their community alone. Regarding vulnerability and deprivation of rights versus gender inequalities, you could see that ethnic women are engaged in outside earnings such as fishing, day laboring, private and government job. Specifically, we have seen cleaner and sweeper, and tailoring and weaving and farming. At least 54% women are involved with the farming. They're deprived of lesser benefits, extra working hours, and the wage gap. Most of them are physically abused by their counterparts. Specifically, 49% Shautal responded the same, said, and Oran also 42% Oran responded. They mentioned about that they are physically abused. They faces lots of discrimination in the community clinic, and are being neglected by the doctors in the community clinic, those who are prominent in Oran community. Most of them are deprived of education compared to boys, mostly seen in Dalit community, and they have to face difficulties in their mobility due to unprivileged road network. Here you can see some pictures of our ethnic minority people, how they're living, their household condition and the road status. Regarding our the vulnerabilities, we have seen that in the climate vulnerable areas, climate changes, we have seasonal tree climate changes every year in Bangladesh. But, and we also have good policy, good legislation, good initiative in the different area. But till people are more vulnerable due to this climate changes, specifically among the ethnic minority people. So here we see that it decreases rainfall and increased salinity in the southern part forced ethnic communities to change their life, specifically Mata and Rakhine. Community. More houses got partially or fully demolished due to riverbank erosion. So we have seen that 90% Dalit communities' house actually demolished that time due to riverbank erosion. 90% Dalit and 60% Mahato and other communities, both are actually spread of epidemic after any disaster. And they have to buy drinking water from local market at high price. Actually, we collected from Munda community. And in overall, they cannot able the shelters in the time of need to the poor. This is another major this ethnic minority. So there are work outdoors at the crop field are more susceptible to heat stroke. Fetching water from distant places are vulnerable to waterborne diseases and different health hazards they're facing. And they have to waste their productive time to collect water from distant location. And all this for the logged water, they're facing different kind of skin disease, what makes them more vulnerable after post-flooding period. Another finding is that ethnic women do not enjoy their civil rights. This is really very interesting because as a country, I already mentioned that we have different laws. For example, our constitution recognizes peoples of our minor ethnic communities as Bangladeshi citizens, and there is no such discrimination based on gender, race, religion, or language in the constitution. But
Despite the government offers equal rights for all, ethnic women do not enjoy their civil rights. Receiving justice for land disputes specifically and social security. No acknowledgement of their own language and can't use their language specifically in the Munda and Mata community. Eviction and land grabbing by local Bengali leaders are prevailing. Sexual harassment by Bengali communities, male members results in relocation of settlements. Continuously neglected giving working opportunities in governments. Even they have, some of them, they have VGT and VGF cards, but the allowances they receive is lower than other mainstreaming community. Actually, we have a law, we have a legislation, we have a different action, but the problem is that our existing policies are not supportive to the ethnic minorities. And what actually we have, if you see that we have Constitution, we have National Women Development Policy, we have National Social Security, we have NAPA, we have Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, in 2013. We have Tribal People's Development Plan. So all these things are really in good, but the problem is that our National Culture Policy 2006 preserves a cultural individualism among ethnic communities and ensures the right to develop their own culture and maintain cultural harmony among different communities. However, unlike the Chittagong Hill Dress, there is no substantive law for plain land and ethnic communities that seek to protect their distinct culture, language, or tradition. Specifically Chakma. Our National Development Policy 2011, what developed, it addresses the women from ethnic communities. It does not detail on the issue. No specific declaration is found to uphold the rights of women of ethnic minorities in terms of climate vulnerability. Section 8 has been working on the attainment of the Sustainable Development Goals adopted by 193 UN member states in September 2015. Within the SDG, the principles of leave no one behind and close the gap are central for the implementation of the goals. So if you see the policy we have, but this is not as supportive for the ethnic minority people as it is not implementing properly. Regarding to address the ethnic minority people, you could see that Department of Cooperatives has an ongoing projects in 50 upazilas, and they're focusing on poverty reduction of rural disadvantaged women and ensure from till 2000 is executed properly, then people are not face all kind of discrimination and while facing different kind of vulnerable situation. To address this poverty and vulnerability from a broad perspective, a Department of SNSP DDM project. Even MOCA, Ministry of Women and Children Affairs, is currently running 23 projects focusing on different gender issues. And they're focusing to strengthening gender responsive budgeting, income generating activities of women. So apart from the recommendation mentioned earlier, for building resilient communities, some measures should be taken at the program and policy level. So first one, we recommended that to ensure civil rights and let them less vulnerable to climate shocks,
gender inequality and ethnicity-based discrimination, women should get emphasized in the planning stage. A special cabinet can be formed at government level for planning and program design to identify all the vulnerable ethnic minorities across the country. A separate statement for discussion on ethnic women in the document like NAPA and BCCSFP could implementation properly. Development partners can keep their program and project aligned with the state-run program, giving special attention to intersection vulnerability of the ethnic people. So that was actually my presentation. আমরা লীনা আপার চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন পেলাম। তো এই প্রেজেন্টেশনের উপরে আসলে আলোচনা করার জন্য আজকে সঞ্জীব দাকে বলবো যে ওনার এই প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে, ওনার যে এই বিষয়টা নিয়ে ইতিবাচক নেতিবাচক কোন জিনিসগুলো এসছে, কি কি হতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং লীনা দিদি, আপনারা যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই আদিবাসীদের বিষয় বা দলিত প্রান্তিক মানুষের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষণার তো অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। যেমন আপনারা অঞ্চল নিয়েছেন গারো এবং হাজংদের অঞ্চল নিয়েছেন সুনামগঞ্জ। এই ধরনের সীমাবদ্ধতা আমরা জানি মেনে নিয়েই আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আদিবাসীদের নিয়ে বা দলিত মানুষদের নিয়ে অনেক কাজ হওয়া দরকার, গবেষণা হওয়া দরকার, কারণ তাদের সম্পর্কে বিভাজিত তথ্য বা ডিসএগ্রিগেটেড ডেটা নাই। থাকলেও সেটা ধরেন কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো করেছেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনারা দেখবেন যে এই ডিসএগ্রিগেটেড ডেটা নাই। তো আমি শুধু গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলবো যে সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই অনেক থাকবে, কিন্তু তারপরেও যে রিকমেন্ডেশন গুলো এনেছেন, বিশেষ করে কি কি করা যায় এই মানুষগুলোর জন্য, বিশেষ করে পলিসি লেভেলে এবং ইন্টারভেনশন লেভেলে, আমি মনে করি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু আপাকে এবং গবেষকদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা কনস্টিটিউশনে যে কথাটা লিখেছেন কনস্টিটিউশন রিকগনিশন নিয়ে, এটাকে আরেকটু ভাববার জন্য, আরেকটু রিরাইট করার জন্য। আপনারা দেখবেন যে আপনি যেটা লিখেছেন, the constitution recognizes people of minor ethnic communities as Bangladeshi citizen and there is no such discrimination based on gender, race, এরকম না? সম্ভবত আপনারা পঞ্চদশ সংশোধনীর আগের কি বলে সংবিধানের বিষয়টা মাথায় রেখেছেন, কিন্তু 2011-এ যখন 15 অ্যামেন্ডমেন্ট হয়, ওখানে আপনারা দেখবেন যে আর্টিকেল 6 এখানে নতুন একটা ধারা যুক্ত হয়েছে যে the citizen of Bangladesh shall be known as Bengalis, মানে বাংলাদেশের নাগরিকগণ জাতিতে বাংলাদেশি বলে পরিচিত হইবে। I was invited in the parliament when this 15 amendment process was going on. আমাকে পার্লামেন্টে ডাকা হয়েছিল। তো এটা তো আমি মনে করি আনা উচিত যে বাংলাদেশের নাগরিক সবাই বাঙালি নয়, আমি গারো, চাকমা এরকম। এবং আবার এই কনস্টিটিউশনেই 23A ওখানে বলেছে যে গভর্নমেন্ট শ্যাল কি বলে প্রোটেক্ট ডেভেলপ the local culture of the tribes, minor races, ethnic sects and communities. সেখানে বলতেছে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নাই কিন্তু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়। তো আপনার আমি মনে হয় এই বিষয়টা আনলে এটা একটা বড় মেসেজ চলে যাবে যে ইন্ডিজিনাস পিপলস যে আপনার বা আদিবাসীরা বা এই যে গারো জাতি হিসেবে, গারো জাতি, চাকমা জাতি, সাঁওতাল জাতি, হাজং জাতি, জাতিসত্তার যে স্বীকৃতি সেখানে নাই, সবাইকে বাঙালি বলা হচ্ছে পঞ্চদশ সংশোধনীতে এসে 11 সালে এসে। আমি মনে করি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের সবার রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন, এটা সবার আছে, সবার রাইট টু সেলফ আইডেন্টিফিকেশন। আমি গারো, একজন হাজং, মাহাতো কিভাবে পরিচিত হতে চায়, এটা তার ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা রাষ্ট্র এটা বদলে দিতে পারে না। আমার মনে হয় আমি আই রিকোয়েস্ট অথবা আমার পয়েন্ট হলো এটা যে আপনারা একটু রিরাইট করবেন এই পয়েন্টে ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে। সেকেন্ডলি
এখানে একটা আছে কি ফাইন্ডিংস এর মধ্যে, যেমন ethnic women have no or less access to the decision making process except the Rakhine community women. এটা ঠিক যে রাখাইন অথবা মারমা, women in Rakhine community and Marma community enjoy equal inheritance right, মানে তাদের নারী পুরুষ সমান অধিকার পায় বাবা অথবা মার সম্পত্তি, রাখাইন এবং মারমা, চাকমা, সান্তাল, পেট্রিয়ার্কাল। বাট এখানে কিন্তু আপনারা কাজ করেছেন গারোদের উপরে সুনামগঞ্জে, হ্যাঁ, গারো মেট্রিলিনিয়াল, আপনারা বলছেন মেট্রিলিনিয়াল ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে এই রাখাইনদের চেয়ে গারো নারীদের এটা অনেক বেশি, মানে আপনার অনলি ওমেন আর এন্টাইটেলড, কি বলে ওই যে তাদের উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে শুধু নারী, মেয়েরা শুধু পাবে, পুরুষ কিন্তু পাবে না। যেমন আমি সঞ্জীব রাও, আমি আমার মায়ের সম্পত্তি কিছুই পাবো না, উত্তরাধিকার লিখে দিয়ে গেলে সেটা আলাদা ব্যাপার। এইটাও একটু দেখবেন, একটু রিরাইট করবেন, আমি মনে করি দিস ইজ ফাইন। ফাইনালি আমি যেটা বলতে চাই যে পলিসি লেভেলে আর একটু রিকমেন্ড করা যায় কিনা যে ইন্ডিজিনাস পলিসি বাংলাদেশে দরকার। উই নিড ইন্ডিজিনাস পিপলস পলিসি। ইন্ডিয়া হ্যাজ দ্য পলিসি। Even in 1959, Jawaharlal Nehru adopted 5 principles for the tribals, যেখানে ল্যান্ড রাইটস, তাদের কি বলে রাইট টু ফরেস্ট, ন্যাচারাল রিসোর্সেস, এই বিষয়গুলো আছে। আমি ফাইনালি সংক্ষেপে যেটা বলতে চাই, এখানে অনেকে আমেনা আপার মতো মানুষেরা আছেন, মেঘনাদিরা আছেন, সাদেক আপাও আছেন, সম্ভবত ওনারা হয়তো আরো গবেষণা বিষয় ওনারা ভালো বলবেন। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে বাংলাদেশে একটা কনস্টিটিউশনালি এবং পলিসিগতভাবেই স্পেশাল মেজার্স ফর এই যে দালিতস অথবা ফর ইন্ডিজিনাস পিপলস, আদিবাসী, এটা ক্লিয়ারলি থাকা দরকার ইন দ্য কনস্টিটিউশন, ইন দ্য ল এন্ড ইন দ্য পলিসিস। যদি এটা না থাকে তাহলে দেখবেন এই যে ভালনারেবিলিটি যেটা আপনারা বলেছেন বা মার্জিনালাইজেশন, এটা কিন্তু আমাদের সবসময় বয়ে বেড়াতে হবে। সেই জন্য আই রিকমেন্ড দ্যাট ইন দিস স্টাডি দেয়ার শুড বি এ রিকমেন্ডেশন ফর অ্যাডাপ্টিং ইন্ডিজিনাস পিপলস পলিসি ইন বাংলাদেশ। ওকে, তারা যদি ইন্ডিজিনাস পিপলস না বলে, লেট দেম টেল ট্রাইবাল পলিসি ফর বাংলাদেশ। হ্যাঁ, তারপরে আমার মনে হয় এই কনস্টিটিউশনাল রিকগনিশনটা আসা দরকার। তারপরে এই আপনার ল্যান্ড ইজ এ কি বলে ক্রুশিয়াল, ল্যান্ড রাইটস ক্রুশিয়াল পয়েন্ট, এক্সিস্টিং পয়েন্ট ফর ইন্ডিজিনাস পিপল। আমরা অনেকদিন ধরে উই আর ডিমান্ডিং ফর ল্যান্ড কমিশন ফর দ্য প্লেন ল্যান্ড। আপনারা যেহেতু প্লেন ল্যান্ডের উপরে কাজ করেছেন, যে ল্যান্ড কমিশন গভর্নমেন্ট, দিস আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট মেড কমিটমেন্ট ইন 2008, already 12 years gone, for formation of the separate land commission for indigenous peoples in the plain land. এটার ব্যাপারে করা। আরেকটা হলো ইন ইন্ডিয়া এবং আর অনেক দেশে আপনার ইন্ডিজিনাস পিপলস রাইটস অ্যাক্ট আছে। In your recommendation, I see you have long recommendation. That there should be one recommendation that government should adopt a new law, new act, like India, that Indigenous Peoples Rights Act. এটা যদি হয় আমার মনে হয় এটা মোটামুটি ওভারঅল ছোট্ট গবেষণা আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু ওভারঅল এটা আদিবাসীদের ব্যাপারটা কভার করবে। তারপরে ওইটাও যদি লেখা যায় কোথাও ব্যাকগ্রাউন্ডে যে you have mentioned in your presentation that at least in the Chittagong Hill Tracts there is a ministry, there are some laws, Regional Council Act, Hill District Council Act, CST Development Board Act, এরকম কিছু ল আছে হিল ট্র্যাক্সের জন্য। বাট ফর দ্য প্লেন ল্যান্ড ইন্ডিজিনাস পিপলস অলমোস্ট দেয়ার ইজ নাথিং ইন দ্য পলিসি অর ইন দ্য অ্যাক্ট। সেই জন্য আমার মনে হয় একটা নতুন একটা আইন, নিউ ল, নট অ্যামেন্ডমেন্ট, নিউ ল should be adapted for the protection or development of the rights of indigenous peoples in the plain land. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে we all know the leave no one behind, এটা হলো থিম, yes, SDG না? আমরা বলছি যে এটাও যদি আনা যায় যে how indigenous peoples organization can participate or can be partner for the implementation process of the SDGs affecting their life. মানে এসডিজি বাংলাদেশ তো অনেক বড় বড় কথা বলছে এসডিজি নিয়ে, হ্যাঁ, এমডিজি নিয়ে অনেক কথা বলছে, বাট এমডিজি অলসো মানে ডিডন্ট কভার ইন্ডিজিনাস পিপলস, ডেটাই ছিল না ওই সময়। তো এসডিজি তে আমি মনে করি
ইন্ডিজিনাস পিপলসদের পার্টিসিপেশনটা এনশিওর করা দরকার। থ্যাংক ইউ। এবার মেঘনা ম্যাডামকে বলবো, অনুরোধ করব যে ওনার পর্যবেক্ষণ, ওনার এইগুলো উপস্থাপন করার জন্য। থ্যাংক ইউ খাদিজা লিনা। তো আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা পয়েন্টস বলে রাখছি যে আমি তো অ্যাকচুয়ালি মূল রিপোর্টটা কিছুটা পড়েছি, তার জন্য আমি ওই রিপোর্টের থেকে কিছু মানে সুপারিশ করব, মানে উপদেশ দেব ফর দ্য রিসার্চার্স টু টেক অন বোর্ড। একটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় রিপোর্টের মধ্যে, যদিও এটা আপনার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ছিল না, কিন্তু রিপোর্টের মধ্যে দলিতদেরকে এথনিক গ্রুপ হিসেবে আপনারা ক্যাটেগরাইজ করেছেন কয়েকটা টেবিলে। সেটা আমার মনে হয় উচিত হবে না, বিকজ এথনিসিটি ইজ সামথিং, অ্যান্ড এথনিসিটি অ্যান্ড ইন্ডিজিনিটি, আমরা আসলে ইন্ডিজিনাস গ্রুপ এখন বলি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস ইন্ডিজিনিটি যে ক্যারেক্টারিস্টিক, সেটা দলিতরা সবসময় শেয়ার করে না। তো আমার মনে হয় যে এই দুটোকে আলাদা করাই ভালো। আপনারা টেবিলগুলো যদি একটু রিফোকাস করে রিরাইট করেন আর কি, তাহলে ভালো হবে। দলিত ইজ মার্জিনালাইজড ডেফিনেটলি, এবং তাদের কিছু ইকো প্রফেশনস আছে যে পরিবেশের সাথে তাদের লাইভলিহুডের সম্পর্ক আছে, কিন্তু এখানে আলাদা করে দেখাই ভালো। আরেকটা হচ্ছে যে লিমিটেশনস অফ স্টাডির মধ্যে সিএইচটি কেন নেই, যদিও আমরা জানি যে আপনারা বলেছেন যে ক্রাইটেরিয়া ছিল যে জেন্ডার ইকুয়ালিটির সাথে আপনার ওই দুর্যোগ প্রবণতা মানে দেখানো এবং ইন্টারসেকশনালিটি দেখানো। তো আমার মনে হয় সিএইচটি তেও সেখানে অনেক সাইক্লোন আর ফ্লাডের উপরে আপনারা কনসেন্ট্রেট করেছেন। আপনারা অতটা, কিন্তু আমরা জানি যে ডিফরেস্টেশন একটা বড় জায়গা যেখানে ল্যান্ডস্লাইডস হচ্ছে, সো অনেক ধরনের দেখা যাচ্ছে, মানে দুর্যোগ প্রবণতা নতুন নতুন ধরনের দেখা যাচ্ছে, যেটা ক্লাইমেট ক্রাইসিসের সাথে যুক্ত বেশি। সেগুলোতে সিএইচটি তে হয়তো আপনারা বলছেন যে ফান্ডিং ছিল না বা কিছু, তো যাই হোক সেটা লিমিটেশনস এর মধ্যে ক্লিয়ারলি মেনশন করা দরকার যে why you left it out। তারপরে হচ্ছে যে আমি লিঙ্ক বিটুইন এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটা একটু বেশি আসার দরকার ছিল। আপনারা ট্রানজ্যাক্ট ওয়াকের কথা বলেছেন, সেখানে অধিকাংশই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ভালনারেবিলিটিস এর কথা বলেছেন, যেমন রাস্তাঘাট, এগুলো রিমোট এরিয়া, রাস্তাঘাট বেশি নেই। কিন্তু আমি বলবো যে এখানে আপনাদের ফাইন্ডিংস এর মধ্যে দেখা গেছে যে আপনাদের রেসপন্ডেন্টসরা have reported 100% loss of biodiversity, which is very much related to the environment and climate. So এখানে আপনাদের উচিত হবে যে এই ট্রানজ্যাক্ট ওয়াকের মধ্যে যে আমরা একটা অ্যাসেস করতে পারছি না, ট্রানজ্যাক্ট ওয়াকে না হলো অন্যভাবে অ্যাসেস করতে পারছি না কি কি ইন্ডিজিনাস যে গাছপালা এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, বা খাদ্যের যে সোর্স, হ্যাঁ, ফুড রিসোর্সেস, ফিশেস, আদার প্লান্ট, হ্যাঁ, অ্যানিমালস, এগুলো যে হারিয়ে যাচ্ছে, যেগুলো এথনিক মাইনরিটিসরা এদের উপরে নির্ভরশীল, এদের ট্রেডিং এর উপরে বা এদের খাদ্যর সোর্স হিসেবে। তো সেই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আপনাদেরকে আরেকটু নিয়ে আসা দরকার, ম্যাপিং অফ দ্য লস অফ বায়োডাইভার্সিটি, actually what it means to indigenous peoples and their food crisis, food security. আরেকটি জায়গা হচ্ছে যেটা আমার মনে হয় আপনাদের লিঙ্ক করলে সুবিধা হতো, কিন্তু একেবারে অভাব, মানে গ্যাপ গেছে, সেটা হচ্ছে জেন্ডার্ড রোল অফ ফুড সিকিউরিটি ইন দিস কমিউনিটিস। হ্যাঁ, বিশেষ করে ক্রাইসিস সময়, হু প্রসেসেস ফুড, হু প্রিজার্ভ সিড, বীজ কে একত্র করে দেখা, বা ফুড প্রসেসিং মেয়েদের কি ভূমিকা, ছেলেদের কি ভূমিকা, সেগুলো যদি আপনারা বর্ণনা করতে পারতেন। তাহলে আরেকটা হচ্ছে যে মার্কেটাইজেশনের সাথে সাবসিস্টেন্স ফার্মিং এর সম্পর্কটা এখন কি দাঁড়াচ্ছে এইসব কমিউনিটিতে। আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় এগ্রিকালচারের মার্কেট চলে আসছে, কিন্তু এইসব কমিউনিটি, হাজং বলছেন, গারো বলছেন, তাদের মধ্যে মার্কেট কতখানি এফেক্ট করছে তাদের যে নিজেদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা, এই ব্যাপারগুলো।
and how that affects the transformation of economy and how that affects livelihood patterns. আপনি livelihood আলাদা ধরেছেন, কিন্তু intersectionality করতে গেলে gendered roles in agriculture দেখতে হবে, তারপর ওটার সাথে link up করতে হবে আপনার ওই livelihood patterns গুলো। অনেকটা আরেকটাও আছে যে চেঞ্জিং নেচার অফ দ্য সয়েল। দুর্যোগের জন্য আমরা ফ্লাড আর সাইক্লোনই ধরেছি। ফ্লাডের সময় ওই যে আমাদের সয়েল মানে অনেকটা বদলে যায়, যেমন অনেকটা মানে কাদা মাটির থেকে এখন বেলে মাটি হয়ে যায়, সেখানে নতুন ফসল বুনে, এবং এইগুলো কিন্তু অনেকটা ইন্ডিজিনাস থিঙ্কিং এর জন্যই হচ্ছে। সেটা এক ধরনের একটা রেকমেন্ডেশন দেওয়ার জন্য যে এই গুড প্র্যাকটিসেস গুলো যেগুলো ট্রান্সফর্ম করতে হেল্প করছে, ওদের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা করতে হেল্প করছে, এই জায়গাগুলো কিন্তু ধরা দরকার। আমরা দেখেছি আমাদের নিজেদের কাজে যে বেলে মাটি হওয়ার ফলে ওরা বাদাম চাষ করছে, সবজি চাষ করছে, যেগুলো আগে করতো না। তো এটা নতুন একটা ইনকাম জেনারেশনও একটা সোর্স হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে লিঙ্ক বিটুইন ডিসক্রিমিনেটিং ইনইকুয়ালিটিস, discriminations and that impact on women and climate environmental strategy. So জেন্ডার নলেজটাকে, নলেজ বেস একটা আছে, আমরা সবসময় এদেরকে মানে পিছিয়ে পড়া ভাবি, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক ইনোভেটিভ আইডিয়াস আছে, তারা প্রকৃতিকে ভালো চেনে, আমাদের থেকে প্রকৃতিকে ভালো চেনে, প্রকৃতির সাথেই তাদের যোগাযোগ, তারা যে উদ্ভাবনগুলো করে সেগুলোকে উপস্থাপন করা। যেমন আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে আপনারা যে সাতক্ষীরা এলাকায় যেখানে দেখেছেন, শ্যামনগর ইত্যাদি এলাকায় মুন্ডারা যেখানে থাকে, সেখানে ওয়াটার লগিং হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই ওয়াটার লগিং এর মধ্যে তারা ক্র্যাব প্রোডাকশন করছে, কাঁকড়া চাষ করছে। তো কাঁকড়া চাষগুলো কিন্তু মেয়েদেরই আইডিয়া ছিল, এবং নারীদের এই আইডিয়াস গুলো কতটুকু কমিউনিটি গ্রহণ করছে এবং কতটুকু এগুলো ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে আসা দরকার, এটা আপনারা রেকমেন্ডেশনের মধ্যে আনতে পারেন। আর কমিউনিটি ডিসিশন গুলো মানে দুর্যোগের সময় মেয়েরা কতটুকু এই কমিউনিটি ডিসিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়, মেয়েদের আইডিয়াস গুলো, মেয়েদের নলেজটা দরকার, কারণ মেয়েদের নলেজটা তারাই জানবে যে শেল্টারের কথা বলেছেন, যে শেল্টারের মধ্যে নারীদেরকে কিভাবে আলাদা করে সার্ভিস গুলো দেওয়া যেতে পারে, হেলথ রিগার্ডিং হেলথ সার্ভিস গুলো দেওয়া যেতে পারে। এবং ফাইনালি আর কয়েকটা জায়গা হচ্ছে যে প্যান্ডেমিকের, যেহেতু আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে আছি, এবং প্যান্ডেমিকে দেখা গেছে যে এইসব এলাকায় এক তো দুর্যোগ, কিন্তু এপিডেমিক বা প্যান্ডেমিক এটা আরো মানে ত্বরান্বিত করে তাদের এই দুর্যোগ অবস্থাটা। So we have to explore how local capacities can be built. Roads and transport is not an issue during lockdown, কারণ রোড ট্রান্সপোর্ট যে নাই, তারা যে রিমোট এরিয়া, লকডাউনে এমনি সবাই রিমোট হয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কি করে সাইক্লোন শেল্টার মানে তৈরি করা যেতে পারে। সাইক্লোন শেল্টারের মধ্যে এখন তৈরি হতে হবে যে যদি লকডাউনের সময়, যেমন আমফানের সময়, যদি এরকম সাইক্লোন শেল্টার গুলো তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু এটা আমাদেরকে ওই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কতটুকু করা যেতে পারে, বিল্ট ইন করা যেতে পারে। আমি সাতক্ষীরায় দেখেছি যে অনেক সাইক্লোন শেল্টার হওয়ার কথা কিন্তু এখনো হয় নাই, যেগুলো হয় নাই সেগুলো যাতে হয় এই প্যান্ডেমিককে মনে রেখে। আর রেকমেন্ডেশন গুলোকে আমি ঠিক আছে, কিন্তু আমি কিছু ক্যাটেগরাইজ করতে বলবো। সেটা হচ্ছে কিছু রেকমেন্ডেশন আছে যেগুলো স্পেসিফিক শর্ট টার্ম, মানে দুর্যোগ কালের রেকমেন্ডেশন, যেমন সাইক্লোন শেল্টারের কথা বললাম। আবার কিছু আছে লং টার্ম ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং, তার মানে যে দুর্যোগ শেষ হয়ে গেল সব যে আবার ঠিক হয়ে গেল তা না, সোশ্যাল প্রোটেকশন একটা ইস্যু, সেখানে লং টার্ম পলিসিতে আপনারা কি কি সাজেস্ট করতে পারেন।
আরেকটা আছে যে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন টু অ্যাড্রেস ইনইকুয়ালিটিস, মানে কমিউনিটিকে কিভাবে আরো একটু সজাগ করা যে ইনইকুয়ালিটি, নারী পুরুষের ইনইকুয়ালিটি যেসব কমিউনিটিতে আছে সেগুলো যাতে দূর হয়। আর ফাইনালি হচ্ছে যে এথনিক women's participation in national decision making, local and national decision making. মেয়েদেরকে দুর্যোগ কালে বিশেষ করে যারা এথনিক মাইনরিটি থেকে যে নারীরা, তাদেরকে কি করে আরো স্থানীয় এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ মহলে আনা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ পরামর্শের জন্য। তো নিশ্চয়ই এটা আমাদের এই যে গবেষণাপত্রটা আছে সেটাকে সমৃদ্ধ করবে। তো এই আলোচনায় এখন অংশ নেওয়ার জন্য আজকের আলোচকদের মধ্যে আরেকজন নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন ভাইকে অনুরোধ করব তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে, এবং বিশেষ করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ এবং ক্রিশ্চিয়ান এইডকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আমাদের যেটা সমস্যা হয়, আপনারা যেমন মেঘনাদি এবং সঞ্জীব দা বলার পরে ইনফ্যাক্ট আমাদের খুব লিমিটেড বলার স্কোপ থাকে, কিন্তু আমি আগে বললে মেঘনাদি ডাইমেনশন চেঞ্জ করার যে ক্যাপাসিটি আছে সেই একাডেমিক হিসাবে সেটা আমাদের অনেকেরই নাই। তো মেঘনাদি অনেকটাই কভার করেছেন, সঞ্জীব দা অনেকটা কভার। আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। এখানে দেখুন মেঘনাদি রাইটলি যেটা বললেন যে 8টা কমিউনিটিকে নিয়ে এই গবেষণাটা হয়েছে, তার মধ্যে দলিত একটা কমিউনিটি হিসেবে এখানে এসেছে। এখন দালিতদের মধ্যে অনেক সাবকাস্ট আছে, সেটা ভিন্ন জিনিস, এবং দালিতদের যেটা এসছে সেটা কোস্টাল এলাকা থেকেই, মংলা এবং ওই এলাকা থেকে এসছে। কিন্তু দালিতরা কিন্তু একটা আদিবাসীদের মধ্যে যে একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে বসবাস, দালিতদের কিন্তু সারা দেশেই বসবাস আছে। এথনিক মাইনরিটি হিসাবে প্রথমে 26টা কমিউনিটি ছিল, এইটা এক্সপ্যান্ড করে, যেখানে আমাদের সঞ্জীব দাও কমিটির মেম্বার ছিল, এটা এক্সপ্যান্ড করে এখন 56 সম্ভবত, সেখানে কিন্তু দালিতরা নাই। কাজে এই ক্যাটাগরি হিসাবে সেপারেটলি দেখাটাই, এবং গবেষণার যে ফাইন্ডিংস সেখানে এসছে যে মাতৃতান্ত্রিক যেটা সেটা দলিতদের মধ্যে নাই, এবং ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও একটা জায়গায় বলা হয়েছে ফাইন্ডিংসে যে দলিতদের আসলে ল্যান্ডই নাই। তো সেই কারণেই ফাইন্ডিংসেও দেখবেন ডিস্টিংক্ট ডিফারেন্সেস দলিত এবং এথনিক মাইনরিটির মধ্যে আছে, সেটা মেঘনাদি বলেছেন। মেথোডোলজি হিসাবে আমি বলবো যে এটা একটা চমৎকার মেথোডোলজি হিসাবে নেওয়া হয়েছে, যে একটা মিক্স মেথোডোলজি, কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ। কিন্তু এখানে কোয়ালিটেটিভ ডাটা যেভাবে আমরা দেখছি, কোয়ান্টিটেটিভ ফাইন্ডিংস এর সেই অর্থে তেমন পাচ্ছি না মূল রিপোর্টের মধ্যে, সেটা একটা বিষয় দেখার আছে। এবং এখানে একটা আমি সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলবো, এখন যেটা মেঘনাদি খুব ক্লিয়ারলি বললেন যে লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম রিকমেন্ডেশন। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, পুরো রিপোর্টটা আমার কাছে আসছে, পুরো রিপোর্ট আপনাদের যে মূল রিপোর্টটা আমি পড়েছি, সেখানে আমরা যে রেফারেন্স আপনাদের দেখছি, সেই রেফারেন্সে দেখছি মোর একাডেমিক জার্নাল এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আপনারা পড়াশোনা করেছেন এবং দেখেছেন, বোঝার চেষ্টা করেছেন, কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটাও তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রিভ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে এই মার্জিনালাইজ কমিউনিটির মধ্যে তারা কিন্তু এম্পেরিক্যাল রিসার্চ এবং ফিল্ড রিসার্চ অনেক রিসার্চ আমরা করেছি, কয়েকটা সংগঠন ইতিমধ্যেই করেছে। এবং রিসেন্টলি যখন এসডিজি অ্যাডাপশনের পর আমরা জানি নো ওয়ান লিভিং বিহাইন্ড, এই স্লোগানকে ধরে অনেকেই চেষ্টা করছে যে কারা লিভিং বিহাইন্ড, এবং তার সম্পর্কে জানার জন্য আমি নিজে বলি যে রিকগনিশন এবং আইডেন্টিফিকেশন। আমাদের আইডেন্টিফিকেশন এটার জন্য, যেমন এই রিসার্চে তাদের রুট কজের যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা আইডেন্টিফিকেশন আমরা পাচ্ছি যে এই 7টা বা 8টা কমিউনিটির একটা প্রোফাইল আমরা এখানে পাচ্ছি। এটা খুবই জরুরি, এবং সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যে প্রোগ্রামেটিক ইন্টারভেনশন কি করে বাড়ানো যায়। এনজিও সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্সদের কথা বলেছেন, তাদের সেক্টরে। ইন এডিশন টু দ্যাট আমরা এই রিসার্চ এবং এই স্টাডি গুলা করার চেষ্টা করছি গভর্নমেন্টকে বলার জন্য যে মূল এসডিজি প্রিন্সিপাল, যেটা মূল প্রিন্সিপাল, সেই প্রিন্সিপালকে সামনে রেখে যদি এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হয় এবং যদি অ্যাচিভ করতে হয়, তাহলে ওই আইডেন্টিফিকেশন এবং রিকগনিশন হচ্ছে মূল বিষয়। তাহলে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা সঞ্জীব দা একটু বললেন যে সেগ্রিগেটেড ডাটা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা যতটা পরিমাণে আমরা অ্যাসেস করতে পারি আদিবাসীদের ব্যাপারে, এথনিক মাইনরিটি বা আদিবাসী বলেন, তাদের ব্যাপারে একটা অ্যাসেসমেন্ট আমাদের আছে, কিন্তু দলিতদের ব্যাপারে কিন্তু আমরা এখনো
একটা এস্টিমেট করে যাচ্ছি, বলছি 6.5 মিলিয়ন দালিতরা আছে, এদের ব্যাপারে কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ডেটা নাই। আমরা 4 মিলিয়ন বলি অ্যারাউন্ড যে আদিবাসী, তাদের মধ্যে একটা ডেটা আছে। এবং দালিতদের উইকনেসটা অনেক জায়গায় আপনি দেখবেন, আদিবাসীদের মধ্যে লড়াই সংগ্রাম অনেক কিছুই আছে, কিন্তু দালিতদের মধ্যে এখনো রিসেন্টলি এটা ডেভেলপ করছে সেরকম নাই। তো সেই দিক থেকে যেটা বলছি যে এটা আরো বেশি ইনডেপথ যে রিসার্চ গুলা আগে হয়েছে, তার রেফারেন্স যদি এই রিসার্চের মধ্যে কিছুটা থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো, কেন আরো এমপিরিক্যাল রিসার্চ যেগুলো হয়েছে তার একটা কম্পারেটিভ জিনিস থাকতে পারতো। যেহেতু কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে 8টা কমিউনিটি, এখন আমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান না, কিন্তু 8টা কমিউনিটি 375 টুগেদার যে আপনারা সার্ভে করেছেন, এটা কোনো কিছু ড্র করার জন্য মনে হয় না যে খুব একটা আইডিয়াল স্যাম্পল সাইজ। সেই কারণে কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশনটা যদি সাবস্টেন্সিয়ালি দেওয়া হতো, তাহলে ওই যে আমরা বলেছি যে রুট কজেস কথাটা আপনারা বলেছেন, রুট কজ আপনার এই টাইটেলের প্রথম কথা। রুট কজ আইডেন্টিফাই করতে গেলে কিন্তু কোয়ালিটেটিভ ডেটার ভ্যালুটাই বেশি, কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশনটার ভ্যালুটাই বেশি, সেটা কিন্তু একটা এখানে করা দরকার ছিল। আর কিছুটা আমি বলবো যে রিকমেন্ডেশন গুলো একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে এসছে, এইটাকে আরো কনক্রিট করা দরকার। যদিও লং টার্ম শর্ট টার্মের কথা মেঘনাদি ইতিমধ্যেই বলেছেন, আরো কনক্রিট করা দরকার। যেমন আমরা যদি বলি পলিসি ইন্টারভেনশন, এখন পলিসি ইন্টারভেনশন ইটস এ বিট ভ্যাগ কথা, পলিসি ইন্টারভেনশন তো লাগবেই। কারণ হচ্ছে আপনি দেখুন যে বাংলাদেশে আনফরচুনেটলি সাউথ এশিয়ার কম্পেয়ার যদি করেন, আমাদের ইনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন মেকানিজম এবং লিগ্যাল এবং পলিসি প্রোটেকশন একেবারেই নাই। যেটা সঞ্জীব দা বললেন যে হিল ট্রাক্সের জন্য আছে, কিন্তু প্লেইন ল্যান্ড এন্ড আদি দলিতদের জন্য কমপ্লিটলি নেই। এটা না থাকার কারণে আমাদের স্পেসিফিক পলিসি ইন্টারভেনশনের কথা বলতে হবে। সেইটা আমার মনে হয় স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন লেখার মধ্যে অবশ্যই আছে, অনেক জায়গায় এটা বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে যে আমাদের উমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে কি আছে, আমাদের একটা ম্যাট্রিক্সও করা হয়েছে, এখানে আপনাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি পেপারে কি বলা হয়েছে সেটা আছে। তো কাজেই এই রিকমেন্ডেশনটা শুড বি মোর ফোকাস যে হোয়াট আর দ্য পলিসি রিকমেন্ডেশন, এবং প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচটাও কি হবে, কি ধরনের প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, আমি আপনাকে এখানে আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে একটা শেল্টার কথা বলা হয়েছে যে নিড টু বিল্ড, এদের কি আলাদা করে আমরা কি এই কমিউনিটির জন্য আলাদা করে শেল্টার হোম চাই? এই জিনিসটা সাইক্লোন শেল্টার ফর এথনিক পিপল নিড টু বি বিল্ড সেপারেটলি, আর নাকি এই কথা তাহলে বলতে হবে সেপারেটলি চাই কিনা। আমরা কি সেপারেটলি চাইবই বা কেন? তাহলে তো আমরা ডিসক্রিমিনেশনটা বাড়ালাম। এইটা একটার ব্যাপারে তো ইটস এ বিট ভ্যাগ। হ্যাভিং ফ্যাসিলিটিস টু প্রেগনেন্ট, সেটা তো আমরা সব কমিউনিটির জন্যই বলছি, জেনারেলি বলছি। তাহলে এখানে আমরা কি স্পেসিফিক বলতে পারি সেটা দেখার দরকার আছে। হেলথ সেক্টরে আমরা জানি যে অনেক ধরনের প্রবলেম তো আছে, হেলথ সেক্টর মার্জিনালাইজ কমিউনিটির জন্য হেলথ অ্যাক্সেসেও অনেক বাধা আছে। কাজে মোর স্পেসিফিক্যালি এবং যদি সম্ভব হয়, আজকাল যে মাইক্রো লেভেল এগুলো দেখার খুব জরুরি দরকার। লোকাল গভর্নমেন্টের কথা টোটালি বলা হয় না এখানে। লোকাল গভর্নমেন্টের একটা মেইনলি দিচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্ট। লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে যে অ্যাক্সেস, এক জায়গায় বলা হয়েছে রিসার্চে যে তারা কম্পেয়ার টু মেইন স্ট্রিমিং তারা কম পাচ্ছে সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের বেনিফিট। এই যে কম পাচ্ছে, এই ধরনের ফ্ল্যাটলি বলার থেকে আসলে কম পাচ্ছে তার কেসটা কি, কত একটা পার্টিকুলার এরিয়া থেকে যদি আমরা কেসটা বিল করতে পারতাম, কি বাধা, কেন পাচ্ছে না, হোয়াট আর দ্য স্টিগমাস, প্রবলেমটা কি হচ্ছে, সেগুলি কিন্তু আমাদের জন্য খুব দরকার দেখা। তাহলে কিন্তু আমাদের এটা পরিষ্কার হতো। এবং যেহেতু সঞ্জীব দা আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করেন, তিনি হয়তো বলেছেন যে আদিবাসীদের জন্য একটা স্পেসিফিক লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক দরকার। কিন্তু আমরা, মেঘনাদি এখানে আছেন, আমরা সবাই দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেটরি অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছি। এটাও কিন্তু এখনো, তো আমরা আশা করি যে সমস্ত গবেষণাতে এটা যদি একটু এমফাসাইজ করা হয় তো সেটা ভালো হবে। যেমন একটা রিকমেন্ডেশন আছে, গভর্নমেন্ট ক্যান প্রোভাইড লোন। এখন গভর্নমেন্ট তো প্রোভাইড লোন ওইভাবে করে না, গভর্নমেন্ট কোনো একটা থ্রু তার ব্যাংকের মাধ্যমে করে বা অন্যভাবে করে। তাহলে আমাদেরকে রিকমেন্ডেশন যদি আমরা ফোকাস করতে পারতাম যে আচ্ছা কৃষি ব্যাংক করবে নাকি কার, এবার মেইন স্ট্রিমিং এনজিওরা তো করে না লোন প্রোভাইড। কারণ হচ্ছে এক ধরনের কোলাট্রাল তো তারাও চায়, যদিও আমরা জানি যে মাইক্রো ক্রেডিটে কোনো কোলাট্রাল নাই, বাট স্টিল তার ভালনারেবিলিটি এত বেশি, তার ওই লোন নিয়ে সেই লোনটাকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারে না। সেই কারণেই
তার লোন নেই, তাই লোন নিয়ে উনি কি করবেন, তার জমি নাই, এই নেই। তো সেই কারণে স্পেসিফিক্যালি কি রকম প্রোগ্রামেটিক ইন্টারভেনশন হতে পারে এবং সেই প্রোগ্রামেটিক ইন্টারভেনশনের সাথে মিলিয়ে কি করে লোনটা অফার করা যেতে পারে, এগুলি একটু দেখা জরুরি দরকার। আর একটা কথা সব জায়গায় বলা হয়েছে, যদিও একটা ব্র্যাকেটে এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এসছে, সিভিল রাইটস। সিভিল রাইটস ইটস এ কোয়াইট বিগ, দ্য সিটিজেন রাইটস, সিভিল রাইটস। তো সিভিল রাইটস কোথায় কোথায় ভায়োলেশন হচ্ছে, কোথায় কোথায় অ্যাওয়ারনেস এর অভাব আছে, কালেকটিভ ভয়েসটা কেন হচ্ছে না, এই যে মোবিলাইজেশনের কথা মেঘনাদি বললেন, সেইগুলি এই সিভিল রাইটস হ্যাজ টু বি ভেরি ডিফাইন্ড। কেন তারা, আমি জানি যে অনেক জায়গায় তারা ধরেন ইনফ্যাক্ট তাদের জন্ম নিবন্ধনও হচ্ছে না, অনেকে এই যে অনেক কমিউনিটি আছে তারা পাসপোর্ট করতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, তো বা কোনো একটা লাইসেন্স করতে গিয়ে বাধা। সিভিল রাইটস ইজ এ কোয়াইট এ নাম্বার অফ ইস্যুস যেখানে তারা ডিপ্রাইভ হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি ইস্যু দিয়ে। সেখানে আপনি কি করে সিভিল রাইটস কে ডিফাইন করতে হবে এবং সেখানে কোথায় কোথায় বাধা হচ্ছে সেগুলি দেখে সেইখানে স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন ডিপার্টমেন্ট, লোকাল গভর্নমেন্ট, স্থানীয় সরকার, অন্যান্য জিনিসগুলিকে খুব প্রপারলি হাইলাইট করা খুব জরুরি দরকার। এখানে একটা রিকমেন্ডেশন আমি দেখছি যেগুলো লাস্ট পেজে, দে এনহান্স সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড মেনটেন হেলদি সোশ্যাল সেফটি নেট। এইগুলো একটু মানে আমার মনে হয় পরিষ্কার করে বললে তখন সুবিধা হয় দেখার জন্য। আর এখানে যেমন লাস্ট যেটা আছে, আমি শেষ করছি, লাস্ট যেটা আছে, দালিত কমিউনিটি আর মোর সিভিয়ার। সো হাউ, মানে এগুলি আপনি একটু ব্যাখ্যা করে দিলে। এবং ফাইনালি আমার কথাটা হলো যে আমরা যখন রুট কজেস বলছি, ওটার জন্য রুট কজেসের একটা মেট্রিক্স, সোশ্যাল স্টিগমা কি আছে, তার অ্যাক্সেসে কি প্রবলেম আছে, তার আনটাচেবিলিটি কি সমস্যা আছে, এই ধরনের যে আদার যে সোশ্যাল ডিটারমিনেন্ট যেগুলো আমরা বলি, যে ডিটারমিনেন্টস এর কারণে তার ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে, সেগুলি একটু ম্যাপিং একটা ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে আনতে পারলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জাকির ভাই। এবার অনুরোধ করব আজকের এই বিষয়ের আরেক আলোচক ডক্টর আমেনা মহসিনকে। যারা পেপার প্রেজেন্ট করেছে এবং যারা মানে লিনাকে পার্টিকুলারলি আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং I would like to congratulate the organizers also গবেষণাটার জন্য। আমার আগে যারা বলেছে আমার মনে হয় অনেক কিছুই কাভার্ড হয়ে গেছে, বাট স্টিল like I was looking at the title of the report, যেখানে যেহেতু বলা হয়েছে root causes, সেই root causes এর জায়গাটা ধরেই আমি একটু আলোচনাটা করতে চাচ্ছি। আর এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, গবেষণাটা অবশ্যই আমি বলবো যে এখানে অনেক কিছু তারা কভার করেছে, এবং সব, কিন্তু অফকোর্স যে কোনো গবেষণা তো কখনোই ইট ইজ নট দ্য ফাইনাল সে, এবং সেটার কিছু লিমিটেশনস থাকে, এবং আলোচকের মানে এটাই থাকে, কাজটাই থাকে যে হাউ টু ক্যারি ইট অন। অ্যান্ড আই গেস যখন মেঘনা কমেন্টটা করেছিল প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটাকে নিয়ে, এটা সেই ধরনেরই অবস্থান থেকে করা হয়েছিল, যে আমরা যখন দেখছি ভালনারেবিলিটিস এর কথা বলছি, তখন আমাদেরকে এবং প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে যেহেতু আমরা এটাকে প্রেজেন্টেশনটা আসছে, হয়তো এটা একটা ফ্যাক্টর ইন করলে সেটা ইট উইল ক্যারি অন, কারণ এটা আরেকটা নতুন মাত্রা ভালনারেবিলিটি অ্যাড করে দিচ্ছে। সো আমার নিজেরও ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে পোস্ট প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ডটা কি ধরনের হবে সেটাকে মাথায় রেখেই আমাদের এখন একটু অ্যাড অন করতে হবে প্রত্যেকটা গবেষণাকে। এই রুট কজেসটা ধরতে গিয়ে দুটো জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে একটু দেখা দরকার ছিল। একটা ছিল কনসেপচুয়াল, যেটা নিয়ে অলরেডি কথাবার্তা হয়ে গেছে, দ্যাট হাউ ডু ইউ ডিফাইন, মানে দলিতকে তো ঠিক আমরা মানে, এবং এখানে আমার মনে একটা মেথডোলজিরও একটা ব্যাপার ছিল, যে whether the Dalits would like to see themselves as an category, as an indigenous community, মানে ইন্ডিজিনিটি তো একটা ভিন্ন জিনিস, আবার আমরা এখানে আদিবাসীরও কথা বলছি। সো এখানে কোন গ্রুপের মধ্যে তারা নিজেদেরকে কিভাবে দেখতে চায়, এবং যেহেতু ইট ইজ আ হেটেরোজেনাস মানে গ্রুপ, সেখানে তাদেরকে কিভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করব, that is very important, because how you characterize or define a group,
সেটার উপরে কিন্তু অনেক কিছুই নির্ভর করে, your policy interventions and your recommendations. So that is one thing, যে আমাদের এখানে খুব ক্লিয়ারলি ডিমার্কেশন গুলো টানতে হবে যে আমরা কোন গ্রুপের জন্য কোন ধরনের রেকমেন্ডেশনটা করছি। দ্বিতীয় যেটা আমার মনে হলো যে স্ট্রাকচারাল ইনইকুয়ালিটিস এর জায়গাটা বোধহয় কনসেপচুয়াল দিকে একটু আনলে ভালো হতো, কারণ দেয়ার আর খুব ক্লিয়ার কাট when we talk about vulnerabilities, structural inequality is a major intervening factor হিসাবেই আমি দেখব, এবং সেই জায়গাটা বোধহয় খুব, যদিও উনি কনস্টিটিউশনে কথা বলেছেন, বাট কনস্টিটিউশনে শুধু কনস্টিটিউশনটাকে ধরলে হবে না, এখানে ইমপ্লিমেন্ট যেটা সঞ্জীব রং অ্যামেন্ডমেন্টের কথাটাও নিয়ে এসেছেন, এবং তাছাড়াও তো একটা বাংলাদেশে একটা বড় কাঠামো আছে। এখন আপনি কোন স্ট্রাকচারটাকে ধরছেন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। Whether you are looking at when we are talking about structural inequalities, whether you are looking just at the state or সেখানে তো বিভিন্ন টাইপস অফ গভর্নেন্স আছে, গভর্নেন্স ইস্যুস গুলো আছে, then structural inequality, তো these are embedded within the communities as well, না? যেহেতু আমরা জেন্ডার নিয়ে কথা বলছি, we are talking of intersectionality, সেখানে আমাদের দেখতে হবে তো within the community what are the inequalities that are embedded within the community, that is also very important. আমার কাছে এটাও খুব মানে একটা বিষয়। দেখুন, আমরা যারা এখানে কথা বলছিলাম, আমরা নিজেরাই বলছি যে নাম্বার অফ ইন্ডিজিনাস কমিউনিটিস, সেটাই কিন্তু আমরা এখনো রিসলভ করতে পারিনি। কেউ বলছে 40, কেউ বলছে 50, কাপিং ফাউন্ডেশন বলছে 40, সঞ্জীব দ্রং বলছেন 50, 56, আমরা মেজবা কামালের এস্টিমেট অন্য ধরনের পাই, ফিলিপ গাইনের অন্য ধরনের পাই। So how you are categorizing, I think this is something which the state, আমরা যারা রিসার্চার্স তারাও এখনো রিজলভ করিনি, মেবি ইট ইজ অ্যান অনগোয়িং ডিসকোর্স, এবং কিভাবে এই ক্যাটেগরাইজেশন গুলো হচ্ছে সেটাও একটা দেখার ব্যাপার আছে, যে কোন ডাইমেনশন বা কোন ইন্ডিকেটর ধরে এই ক্যাটেগরাইজেশন হচ্ছে। and most importantly আমার মনে হয় যে how the people themselves would like to define themselves, that is also very important, সেই জায়গাটাও বোধহয় একটু আসা দরকার আর কি। যেহেতু আমি নাম্বার অফ ইন্ডিজিনাস কমিউনিটিস এর কথা বলছি, that we have not even resolved, আমি এটা সঞ্জীব রঙের সাথে একমত না that there should be either একটা ট্রাইবাল, উনি যে কথাটা বলছিলেন যে ট্রাইবাল একটা পলিসি থাকা উচিত, if not indigenous, because আমার মনে হয় যে যদি আমি সেই ক্যাটাগরিটা মেনে নিই যে ট্রাইবাল পলিসি, কি তাহলে তো ওই যে আমি সেই আধিপত্যর জায়গাটা, আমি যখন স্ট্রাকচারাল ইনইকুয়ালিটির কথাটা বলছি সেখান থেকে তো আমি বের হয়ে আসতে পারবো না, structural inequality তো থেকে যাবে। and tribal is an English word, এটা একটা colonial শব্দ। আমরা যদি রিসার্চের মধ্যে দেখেছি, আপনারা যদি বিউকানেনের রিসার্চ গুলো দেখেন, উনি আজ কত বছর আগে উনি চাকমা জাতি বলেছেন, মারমা জাতি বলেছেন। সো এই লিঙ্গুইস্টিক ইয়ের মধ্যে না গিয়ে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ ইজ আ মাল্টিন্যাশনাল স্টেট, সেটাকেই আমাদেরকে মাথায় রেখে যেতে হবে, বিকজ ইফ ইউ আর টকিং অফ লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড, if that is the understanding, তাহলে আমি কেন একটা আমি বাংলায় যখন ট্রাইবালকে করব তখন সেটা উপজাতি হয়ে যাবে, তাহলে আমি কোন জাতির উপজাতি, সে প্রশ্নটাই এসে যাবে। সো আই এম নট গোয়িং টু গো ইনটু দিস হায়ারার্কিজ, এবং সেই জায়গাটাতে আমাকে মাথায় রেখেই আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাই আমাদের ইন্টারভেনশনটা ভীষণভাবে দরকার, দ্যাট ইট ইজ আ মাল্টিন্যাশনাল স্টেট, এবং সেখানে আমরা ইকুয়ালিটি, ডিগনিটি, এই সমস্ত জিনিসগুলোকেই সামনে যদি না আনি, তাহলে আমরা লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড সেই জায়গাটাতে আমরা যেতে পারবো না। আমাদের প্রেমিসটা আমাদেরকে খুব এটা শক্তভাবে ঠিক করতে হবে। এখানে ন্যাশনাল কালচার পলিসির কথা ওনারা মেনশন করেছে ওনাদের রিসার্চের মধ্যে। আমার মনে হচ্ছিল যে লিজা, you would have done better if you had provided a critique of the national policy, culture policy itself,
because national culture policy, I think it's very contradictory. আপনি এখানে যদি দেখেন, এখানে বলা হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে রেকগনাইজ করা হবে প্রত্যেক কমিউনিটি, when we do not have a number of যে মানে কমিউনিটি কিভাবে আমরা রেকগনাইজ করব, how do we recognize যে ইন্ডিভিজুয়ালিজমটা, যেখানে আমরা এখানে একটা কালচারে, বেঙ্গলি কালচারের আধিপত্যটা দেখছি, সেখানে কিভাবে আমি রেকগনাইজ করবো, সে প্রশ্নটা আমার মনে হয় রিসার্চের মধ্যে আসলে ভালো হয়। আর দ্বিতীয় যেটা হলো, এখানে কালচারাল হারমোনির কথা বলা হয়েছে। হাউ ডু উই টক অ্যাবাউট কালচারাল হারমোনি, যেখানে আমি ল্যান্ড রাইটস রেকগনাইজ করছি না, ইন্ডিজিনাস পিপলদের যে ডিফারেন্ট ল্যান্ড রাইটস আছে সেটাকে আমি রেকগনাইজ করছি না। আপনারাই আপনাদের গবেষণায় বলছেন যে দে ক্যানট এক্সেস দেয়ার রাইটস। আমি তো আগেই বলছি স্ট্রাকচারাল ইনইকুয়ালিটিস গুলো আর দেয়ার, এন্ড মোস্ট অফ দেম আপনাদেরই গবেষণার মধ্যে আপনারা দেখাচ্ছেন যে মোস্ট অফ দেম আর ইন দ্য ইনফর্মাল সেক্টর। ইনফর্মাল সেক্টর যদি আমরা দেখি, এই প্যান্ডেমিক সময় আমরা দেখতে পারলাম যে almost 95% of the people who were who are in the informal sector, they have been total মানে ইনকাম, তারা আর দ্য মোস্ট মার্জিনালাইজড আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো এই ইনফর্মাল সেক্টরটাকে আপনাদের রেকমেন্ডেশনে আপনারা যদি নিয়ে আসেন যে ইনফর্মাল সেক্টরটাকে কিভাবে আমরা রেকগনাইজ করব এটাকে, এবং এখানে কি ধরনের একটা সোশ্যাল, এখানে ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারে, এদের ট্রেড ইউনিয়নিজম থাকতে পারে, কিভাবে মানে ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট, বিকজ most of the women are in the informal sector, আপনাদের গবেষণার মধ্যেই আপনারা দেখাচ্ছেন। So how to protect this informal sector, সেটা একটা পার্টিকুলার একটা স্ট্রং রিকমেন্ডেশন থাকা দরকার। এবং আরেকটা জায়গা যেটা আমার মনে হয়েছে, যেটা জাকির সাহেব খুব ক্লিয়ারলি পয়েন্ট আউট করেছেন, স্টিগমাটাইজেশনের ব্যাপারটা। আপনি ন্যাশনাল কালচার পলিসির কথা বলছেন, সেখানে স্টিগমাটাইজেশনটাকে প্লিজ ডু ফ্যাক্টর দ্যাট ইন as a critique, that stigmatization থেকে তোমরা বের হতে পারছে না। That is also there in the education sector. So intervention গুলো এডুকেশনেও থাকতে হবে, এবং এডুকেশনটা unless you mainstream education এবং এই রেকগনিশনস গুলো যদি না আসে, আমরা স্টিগমাটা থেকে তোমরা বের হয়ে আসতে পারছি না। এই স্টিগমা is part of the culture. So এই সমস্ত জায়গাগুলোকে ধরে আমার মনে হয় যদি আমরা অ্যাড্রেস করি, তাহলে আরেকটু আর এখানে যারা বলেছেন, তাহলে এটা আরো একটা হোলিস্টিক একটা স্টাডি হতে পারে। And again, having said that, আমি আবারও বলছি, these are not meant as critiques, but just these are আমি বলবো these are suggestions to carry this research forward. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনার ফিডব্যাকের জন্য। আসলে আপনাদের পরামর্শ বলেন, ফিডব্যাক বলেন, যেগুলো গেছে, যেগুলো আপনারা দিয়েছেন, সেগুলো পরবর্তীতে এগুলো আলোচনা করেই আসলে রিসার্চের যে টিম আছে তারা এগুলোতে অ্যাকোমোডেট করবে। এখন আমি অনুরোধ করব জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভস মিস্টার জিল্লুর রহমানকে, আসলে তার মতামত সরকারি লেভেলে। আজকে এখানে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও আছেন, তো ওনারা যদি এই যে প্রেজেন্টেশনটা আছে, সেই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমাদের গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ কি আছে, সেটার ক্ষেত্রে আরো নতুন কিছু কি করা যায়, সেই আঙ্গিক থেকে যদি কথাগুলো বলেন, তাহলে জিনিসগুলো মনে হয় একটু ভালো হবে। আমি জনাব জিল্লুর রহমানকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই চমৎকার একটি ওয়েবিনার আয়োজনের জন্য ক্রিশ্চিয়ান এড এবং অন্যান্য যারা আয়োজক, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত, অ্যাড্রেস বেশি করলাম না, তবে আমরা বেশ প্রাজ্ঞজনদের আলোচনা শুনলাম, অনেক সময় আমরা তাদের কথা শুনি। আজকে আমি সরাসরি সম্পৃক্ত হলাম যে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, আমেনা মহাসিন, তারপরে জাকির হোসেন এবং সঞ্জীব দ্রং, এ সমস্ত লোকজনের যে আলোচনা শুনলাম সেটি খুবই ভালো লেগেছে। আমার মনে হয় নতুন করে বলার কিছু নাই, তবে আমি শুধু একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য, এবং যেটা উপস্থাপকও বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমি মাঠে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের
একটি কম্পোনেন্ট আছে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন। সেজন্য আমরা সমতলের 30টা উপজেলার এই যে প্লেন ল্যান্ডের যে আদিবাসী তাদের সাথে কিন্তু আমি মিশেছি। আমি 3 বছরের অধিক সেই জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তার ভাষা, সংস্কৃতি, তার খাদ্য, তার জীবন অভ্যাস সবকিছু কিন্তু আমি দেখেছি। স্টাডিটাও আজকে আমি পড়েছি, মোটামুটি অনেকগুলো বিষয় চলে আসছে। তা আমি একটু যেটা বলতে চাই যে পলিসি লেভেলের কথা আসছে, এসডিজির কথা সঞ্জীব দ্রং বলেছেন, অনেক বিষয়গুলো চলে আসছে। তবে মৌলিক যে বিষয়টা, যে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা একটা কথা বলেছেন যে প্রকৃতিকে তারা ভালো করে চেনেন এবং তাদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে কাজে লাগানো দরকার। আমি বাংলাদেশের 11,000 ফ্যামিলির সাথে এবং প্রায় 50,000 লোক আমাদের এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত। 11,000 ফ্যামিলির সাথে আমি বলা যায় যে সরাসরি বিভিন্ন সভায় কথা বলেছি। এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বা বিভিন্নভাবে এনজিও ঋণ জাকির হোসেন সাহেব বলেছেন, আমি তাদের সাথে সেটাও কথা বলেছি। আমার একটা রিপোর্টও আমার সামনে আছে যে আদিবাসীরা যে আজকে ভালনারেবল অবস্থায় চলে যাচ্ছে তার কিছু কারণ ভূকৌশলগত, তার অবস্থানগত। সে যেখানে অবস্থান করতেছে ওখানে যে কোনো জনগোষ্ঠী অবস্থান করলে ভালনারেবল হবে। ফলে পলিসি নিয়ে হয়তো তাকে সে উপকূলীয় এলাকায়, বনের অভ্যন্তরে কিংবা একটা রুট লেভেলে তার অবস্থান, তার ঘর বাড়ি মজবুত না, লোকাল লেভেল দ্বারাও কিন্তু সে শোষিত, শাসিত, সে বিষয়গুলো ঘটতেছে, ভূমির মালিকানা হারাচ্ছে। এরকম একটা ক্রান্তিকালে একটা মানুষের অবস্থান যদি আমারও হতো, আমিও তার হয়তো ভুক্তভোগী হতাম। ফলে সেই জায়গাগুলোই আমাদেরকে আরো স্পেসিফিক ভাবে কাজ করতে হবে। তা আমি কাজ করতে যে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনাদের ঋণের প্রয়োজন কতটুকু। 98% লোক কিন্তু বলছে যে তার ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে, 2% বলছে নাই। এবং সেই ঋণ আমরা তখন স্টাডি করলাম যে এদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দেয়। তখন আমি একটা স্টাডিতে দেখলাম যে সিসিডিবি দেয় 4%, আশা দেয় 7%, ব্র্যাক দেয় 11%, জাগরণী 3%, গ্রামীণ ব্যাংক 17%, পিকেএস 1%, কারিতাস আছে, আরডিএস আছে, এনজিও আছে, এবং আমার বাড়ি আমার প্রকল্প যেটা আমি কাজ করি সেটিও আছে। আমরা তাদেরকে 3% লাভে আমরা ঋণটা দিই, যেটা ইন্টারেস্ট, এবং 1 বছর পরে কিস্তি আদায় করি। এবং সেটা আমাদের খুব বেশি চাপ নেই তাদের উপরে। কিন্তু অন্যান্য এনজিও গুলো যেভাবে তাদেরকে 12%, 14%, 17% হারে তাদের ঋণ দিচ্ছে এবং তারা যে আয়টা করতেছে আলটিমেটলি সেটি কিন্তু এনজিওর পিছনে চলে যাচ্ছে, তার সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে না। এইভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আর স্টাডিতে একটা বিষয় কম আসছে, যদিও আর হয়তো রুট কজেস বা ইম্প্যাক্ট, আমি এই জায়গাটায় আজকে 2টা পয়েন্ট আমি একটু কথা বলবো। যে ইম্প্যাক্ট, জাতিসংঘ 2019 সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী মাতৃভাষা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করলো। তো ওয়ার্ল্ডে কতজন জানে আর বাংলাদেশে কতজন জানে? নিশ্চয়ই এই সঞ্জীব রায় বিষয়টা ভালো মতো জানেন, ওনার একটা লেখাবার সেমিনারও আমি দেখেছিলাম, আমরা কিছু কাজও করেছি। তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো তার ভাষা ও সংস্কৃতিও কিন্তু ভালনারেবল। আজ পৃথিবীতে প্রতি 15 দিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করছি তার বেশিরভাগই হচ্ছে এথনিক ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে একসময় যদি তার ল্যাঙ্গুয়েজই হারায় যায় তাহলে তো সে নিজেই হারিয়ে যাবে। এবং এখানে এক ধরনের ভাষাগত আধিপত্য, এক ধরনের কলোনিয়াল কিন্তু চলতেছে। তাই যে জাতিসংঘ যেটা ডিক্লেয়ার দিল, অথচ সেই অনুযায়ী কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশেও হয়তো নাই। আমি সরকারের পলিসির বিষয়টা একটু পরে যাচ্ছি, যে তার আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় কিন্তু সেটি হচ্ছে না। আর একটা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধর্মে।
বা এতে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কি যে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা। এবং আজকে সঞ্জীবদা চমৎকার বলেছেন যে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং তার ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতিকেই টিকিয়ে রাখা। কিন্তু ঘটনা তো ঘটতেছে, আমি গ্রাসরুট লেভেলে গিয়েছি, আমি সরকারের স্বীকৃতি 30টা আছে, আমি 40টার বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছি। প্রতিনিয়ত তারা কিন্তু কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কনভার্ট হওয়ার পিছনে যতটা না তার আগ্রহ, তার থেকে বেশি তার অর্থনৈতিক দীনতা। তাদের মোটেই আগ্রহ নাই যে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে, ভাষাকে আমরা ত্যাগ করি, কিন্তু অর্থনৈতিক দীনতার সুযোগে সেই সমস্ত জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, এবং তারা তাদেরকে সেই দিকে কনভার্ট করে ফেলতেছে। ফলে কি হচ্ছে, সমস্ত বিশ্ব থেকে এই ঐতিহ্য, এই যে সৌন্দর্য, মানুষের মূল্যবোধ, সে জিনিসটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের পলিসি লেভেলে এখন সেখানেই যেতে হবে যে আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হবে, তার স্বতন্ত্র সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আমিনা ম্যাম খুব চমৎকার বলেছেন, লিভিং নন বিহাইন্ড এসডিজিও সেটা বলেছে, সঞ্জীব দাও বলেছেন। এখন আমি আসি সরকারের পলিসি। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় শুধু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে নিয়েই কিন্তু এই কম্পোনেন্টটা। আমরা যখন মাঠে বলেছি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অংশটা রেখেছেন শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য, তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছে যে আমরা তো এটা জানতাম না যে এটা শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য। এমনকি সঞ্জীব দাও হয়তো জানেন না। আমি বাংলাদেশের বলা যায় সব আদিবাসী উপজেলায় আমি বিচরণ করেছি। সঞ্জীব দার সেই গারোর জন্য আমি মধুপুরে গিয়েছি, এবং আমি আজকে বলবো যে গারো সম্প্রদায় কিন্তু তার ভালনারেবল কন্ডিশন থেকে বেশ উপরে চলে আসছে। আর এই গবেষণায় একটা বিষয় আসছে যে মেয়েরা তাদের ডিসিশন মেকিং এ অংশগ্রহণ, যে উইমেন ইন অল ডিসিশন মেকিং প্রসেসে তাদের লেস পার্টিসিপেশন, একটা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আদিবাসী সোসাইটিতে তো মাতৃতান্ত্রিক প্রধান। সেক্ষেত্রে আর একটা ফাইন্ডিংস এখানে যোগ হবে যে তাদের অধিকাংশ যুবকরা কিন্তু কাজের ভিতরে নাই মাতৃতান্ত্রিক প্রধান সমাজে, এবং তারা এক ধরনের হতাশায় ভোগে, কর্মহীন, এবং স্থানীয় যে ড্রাগ বা অ্যালকোহল এই জাতীয় তারা সেবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার কর্মক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলছে। হ্যাঁ, এটিও সেখানকার আর একটা সমস্যা। আর যেটা যে তাদের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি, সেটা তো আমি একটু টাচ দিয়েছি যে সেই লেভেলে কাজ করতে হবে। এখন সরকারের যে পলিসি যে আদিবাসী সংস্কৃতিকে নিয়ে কাজ করা এবং আদিবাসীদের নিয়ে উন্নয়ন ঘটানো, সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে করে যাচ্ছে। এবং আমাদের নেক্সট আরেকটা প্রপোজাল আছে গভর্নমেন্টের কাছে যে আমরা এই প্রকল্পের সফলতায় আমরা হয়তো সমতলের সমস্ত উপজাতিদের নিয়ে একটি বড় প্রকল্পের প্রস্তাবনা সরকারের কাছে রাখবো। এবং ইতিমধ্যে আমরা গারো সম্প্রদায় নিয়ে 6টা উপজেলায় কাজ করেছিলাম। সঞ্জীব দা জানেন কিনা আমি জানি না, যেটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আমরা প্রশংসার চিঠি পেয়েছিলাম। এবং আজকে হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, শেরপুরের ঝিনাইগাতি, মধুপুর, এ সমস্ত উপজেলায় কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। এবং আমরা বলবো যে সেই ভালনারেবল কন্ডিশন থেকে তারা চলে আসছে। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে তাদের জন্য এখনো আমাদের অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে যে তারা স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত জনগণ দ্বারা শোষিত হচ্ছে কিংবা বঞ্চিত হচ্ছে, সেই রুট কজগুলো আর একটু বের করা। আমি এটা দেখেছি যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারণা, প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সোশ্যাল লেভেলে আরেক ধরনের গ্রুপ কিংবা যারা আধিপত্যবাদী তারা ঢুকে যেয়ে তাদেরকে ভূমিহীন করে দিচ্ছে। তারা তাদের জমিতে আজকে চাষ করতেছে অন্যের মালিকানা, এরূপ একটি ঘটনা ঘটতেছে। সে বিষয়গুলো বের করতে হবে। আর তাদের ভাষা সংস্কৃতিকে রক্ষার দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং কনভার্সনের যে জায়গাটা, যেটি তাদের আগ্রহ নাই কিন্তু কনভার্সন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো একসময় ভালনারেবল না, একসময় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে এই আশঙ্কা থেকে দ্রুত আদিবাসী স্কুল গঠন হোক, আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা হোক, এবং যে সমস্ত এনজিও কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেখানে কাজ করবে অবশ্যই তাদেরকে রূপান্তরিত করা যাবে না।
তার ওই সত্তাকেই টিকিয়ে রাখতে হবে। এবং আমি বলবো যে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়, তবে সরকারের পদক্ষেপ হয়তো লিমিটেড। তবে আমি একটি প্রকল্পের উপপরিচালক হিসাবে এবং আদিবাসীদের যে জীবনযাপনটা আমি দেখেছি, আমরা সরকারের কাছে বড় প্রকল্পের প্রস্তাবনা দেব। এবং সবশেষে আমি আজকের এই সভায় আর বেশি সময় নিব না, খুব মূল্যবান আলোচনা আমরা প্রাজ্ঞজনদের কাছ থেকে শুনেছি। তবে আমার অভিজ্ঞতায় একটা জিনিস দেখেছি, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি সেটা আমরা প্র্যাকটিস করি না, আমরা যেটা ধারণ করি সেটা আমরা করি না। আমরা পড়েছি অনেস্টি ইজ দ্য পলিসি, বেস্ট পলিসি, বাট আমরা ডিসঅনেস্টির প্র্যাকটিস করি সব জায়গায়। বাট আদিবাসীদের ভিতরে এটা আমি পাইনি। আমি যখন 1 মিনিট বিলম্বে কি আধা ঘন্টা বিলম্বে মিটিংয়ে গিয়েছি, তখন তারা বলেছে আপনি আধা ঘন্টা পরে এসেছেন কেন। এই যে সদভ্যাস সৎ গুণাবলীর চর্চা সেখানে হচ্ছে, এই জনগোষ্ঠীকেই সামনের দিনে এই সৎ অভ্যাসের মাধ্যমেই বাংলাদেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। তাহলে এসডিজি যেটা বলতেছে, লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড, এসডিজি এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এবং আমাদের সরকার সীমিত পরিসরে সেখানে গিয়েছে, আরো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমরা মনে করি সরকারের এই পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজকে আমাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনবো। আমি আজকের এই চমৎকার একটি আলোচনার আয়োজনের জন্য ক্রিশ্চিয়ান এইড এবং যে সমস্ত বিজ্ঞ জনেরা আসছেন, মেঘনা ঠাকুরতা, আমিনা মহাসিন ম্যামদেরকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব জিল্লুর রহমান। আমরা আলোচনার প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি। তো আজকে এখন এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আহ্বান জানাবো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আতিকুল হককে। তার কাছ থেকেও সেই বিষয়টা একটু চাইবো যে এই আলটিমেটলি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ওনারা কি চিন্তা ভাবনা করছেন, কি প্রকল্পের ইয়েগুলো আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে। তো সেই বিষয়টা জনাব আতিকুল হক, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে। আমি এতক্ষণ শুনছিলাম আপনাদের প্রেজেন্টেশন এবং তার উপরে আমাদের যারা এখানে প্যানেলে ছিলেন ডিসকাশনে, প্রত্যেকেই তার পার্সপেক্টিভ থেকে, তার অংশ থেকে যতটুকু বলেছেন, তাদের আমাদের আদিবাসী নিয়ে, এথনিক সোসাইটি নিয়ে যতটুকু কথা বলেছেন। সর্বশেষ যিনি আমাদের সমবায় অধিদপ্তরের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার জিল্লুর রহমান, যেটা অনেকগুলো বিষয় সরকারের আপনাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এবং ফাইন্ডিংস এর প্রেক্ষিতে সরকারের কি করণীয় বা সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কোন জায়গায় কি ল্যাকিংস আছে, আমিও নোট নিয়েছিলাম। অনেকগুলি বিষয় উনি রিফ্লেক্ট করেছেন, অলরেডি আপনাদেরকে বলেছেন যে কিভাবে এই জিনিসগুলি সরকার কোপ করছে, কিভাবে মিটিগেশন করছে। আসলে আমার অধিদপ্তর বা আমাদের মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে, তার মধ্যে একটা পোর্শন কিন্তু এটা আমাদের উপজাতীয় যা যেখানে আমাদের এথনিক সোসাইটি যেখানে আছে এটা টাচ করে। আমরা যদি দেখি যে বান্দরবনে আমাদের গত 2 বছর 3 বছর আগে আমাদের একটা মেজর পোর্শন তারা ওইখানে খাদ্যের ঘাটতিতে ছিল। আমরা দীর্ঘ 6 মাস মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। যে স্টাডিটা এখানে আছে, এই স্টাডিতে কিছু ভিন্ন মত থাকবেই, এটার জন্য স্টাডি, এটা বোধহয় বিভিন্ন ধরনের আমাদের প্যানেলে আমেনা ম্যাডাম যেটা বলেছেন যে কিছু কিছু বিষয় এখানে অন্যভাবে আসতে পারতো, আরেকটু ক্লোজলি আসতে পারতো বা এগুলোকে ইনক্লুড করা যেত। সেটা যেহেতু একটা স্টাডির এই বিষয়গুলো থাকবেই। আলটিমেটলি আলোচনার মাধ্যমে মডিফাইড আকারে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আসবে, কাজে আসবে, আমরা বিভিন্ন সময় কাজে লাগাতে পারবো। এখন আমাদেরকে যেটাকে ভালনারেবল গ্রুপ আমরা যাদেরকে বলি, আমাদের মায়েরা, যারা নারীরা, যাতে বিভিন্ন ধরনের ভালনারেবল সিচুয়েশনে তারা থাকে, এই জিনিসগুলিকে উত্তরানোর জন্য গভর্নমেন্টের অনেক কর্মসূচির মধ্যে এটা আছে। আমাদের কর্মসূচির মধ্যে যেমন নতুন করে আমরা সম্পৃক্ত করেছি, সে আমরা ফ্লাড শেল্টার বানাচ্ছি, ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন শেল্টার বানাচ্ছি। এই শেল্টারগুলিতে 2টা বিষয় ছিল না, আগে ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টার ছিল না, মহিলাদের জন্য আলাদা রুম ছিল না, বা যারা একটু ডিজেবল তাদের জন্য কোনো র্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল না। এটা তো সরকার নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, বিল্ডিং বানালে র্যাম্প রাখতে হবে, আমরা সেটা রেখেছি।
আমরা তাদেরকে ব্রেস্ট ফিডিং এর জন্য আলাদা জায়গা রেখেছি, ফ্ল্যাট শেল্টার এবং সাইক্লোন শেল্টার দুটাতেই। এই বিষয়গুলো আসলে গভর্নমেন্টের পরিকল্পনায় ধীরে ধীরে মোটামুটি চলে আসছে কিভাবে তাদেরকে শেল্টার দেওয়া হবে। আর গভর্নমেন্টের সরাসরি নীতিমালা যেটা হলো যে আমরা আদিবাসী বলি, যেখানেই বলি, এখানে রাস্তাঘাটের কথাটা উঠে আসছে, দুর্গম অঞ্চল, এটা অস্বীকার করার তো উপায় নাই যে আমাদের এই সংখ্যক জনগণ তারা একটা লেভেলে বসবাস করেন যেটা অনেকটা দুর্গম ছিল। তবে নো ডাউট যে আগের চেয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে তারা যে জায়গায় বসবাস করেন এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। যেখানে আগে আমাদের আমি যখন ইউনো ছিলাম তখন পোস্টিং দেওয়া হতো, জাস্ট হেলিকপ্টার নেওয়া হতো, 6 মাস পরে তাকে আবার হেলিকপ্টার উইথড্র করে নিয়ে চলে আসতে হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এই অবস্থাটা কিন্তু এখন নাই। আমরা যদি যাই যে একবার হিলটেক্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের যে প্রোডাক্ট, আমরা যদি তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল ভায়াবল করতে চাই, তাদের যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টগুলি মার্কেটিং করার জন্য এখন কিন্তু আর খুব সমস্যা তাদের হচ্ছে না। গ্রোথ সেন্টার হয়েছে, গ্রোথ সেন্টার সাথে কানেক্টিং রুট হয়েছে, কানেক্টিং রুটের মধ্যে তারা কিন্তু মার্কেটে অ্যাক্সেসিবিলিটিটা পাচ্ছে অনেক বেশি। এবং আমাদের সংস্থাগুলি, আমি সমবায়ের যিনি আমাদের জয়েন্ট ডিরেক্টর যেটা বলেছেন, আমাদের সংস্থাগুলি যেটা আছে, সমবায়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, এলজিইডি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের যে প্রোগ্রামগুলো আছে, প্রোগ্রামগুলিতে অ্যাক্সেস তাদের অনেক বেশি আছে। আর সরকার নীতিগতভাবে যেটা বিশ্বাস করে, সরকারের নীতিমালা, যে তাদেরকে আমাদের মেইন স্ট্রিমের সাথে সম্পৃক্ত করা, তাদের যে বৈশিষ্ট্য আছে এটাকে অক্ষত রেখে উন্নয়নের ধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করা, এটা সরকারি নীতিমালা। এই নীতিমালা করতে যে আমাদের যতগুলি কর্মসূচি আছে, আমরা চাচ্ছি যে তাদেরকে আমাদের মেইন স্ট্রিমে সম্পৃক্ত করতে। আজকে আপনাদের যে বিষয়টা আছে, ভিজিডি, বিজিএফ, এই সমস্ত কাজে তাদেরকে একবারে সবকিছু কাজ 100% পারফেক্টলি মাঠ পর্যায়ে, রুট লেভেলে করা সম্ভব, এটা এখনো হয়তো হতে নাই। কিন্তু সরকার স্বচ্ছতা আনয়নের ব্যাপারে আন্তরিক এবং চেষ্টা অব্যাহত আছে, এবং প্রত্যেকটা ইউনিয়নে এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের কর্মকর্তা আছে, কাজটা মনিটর করা হচ্ছে। আর তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এটা আরো সহজ হয়েছে। এখন আমরা এখান ঢাকা থেকে আমরা বান্দরবনের খবর পাই, প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাইক্কলছড়ির খবর বা দিঘিনালার খবর, সব খবরগুলি যেগুলি আগে ম্যানুয়ালি আমাদের কাছে পৌঁছতো, এখন তার এটার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমরা হ্রাস করতে পারি যে কোনো ডিজাস্টারে। আমরা সর্বশেষ আমরা খুব রিসেন্টলি যে ফ্লাডটা, দীর্ঘস্থায়ী একটা বন্যা মোকাবেলা করেছি, যেটা 3টা ফেজে হয়েছে। এখানে কিছু এই টাইপের লোকজন আমাদের, যেরকম টাঙ্গাইলের আমার সমবায়ের যিনি প্রতিনিধি বলছেন যে মধুপুরে যারা আদিবাসী বসবাস করেন, তাদের জীবনমানের যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, তাদেরকে এখন আসলে আমাদের মেইন স্ট্রিম থেকে আলাদা করার কোনো সুযোগই প্র্যাকটিক্যালি বাস্তবে চোখে দেখে বোঝা যাবে না। হ্যাঁ, আচার আচরণ, চাল চলনগত বৈশিষ্ট্য তো আমাদের থাকবে, এইটুকু শুধু পার্থক্য। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে কিন্তু তাদের সাথে আমরা খুব একটা পার্থক্য আমরা এখন দেখতে পাই না। আমরা চেষ্টা করছি গভর্নমেন্ট, সরকারের নীতিমালা যা আছে, এই নীতিমালার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে এনে তাদেরকে আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং তাদের শিক্ষার দিক থেকে তাদের যে সমস্ত বিষয় আছে এগুলিকে আমরা কোপ করে তাদেরকে প্রোভাইড করে হেল্পগুলো, আমাদের যে সার্ভিসগুলি আছে, সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের যে কর্মসূচি আমাদের আছে, এগুলি আমরা সরকার ক্রমাগত এক্সটেন্ড করছে। এগুলি যতটুকু আমরা এক্সটেন্ড করতে পারবো, তাদেরকে ততটুকু আমরা ভাঙনের অবস্থা থেকে আমরা তুলে নিয়ে আসতে পারবো। দারিদ্রতার হার কমছে, ধীরে ধীরে আরো কমবে। এই কোভিডের সময় আমরা সমগ্র জাতি যেভাবে একাত্মতা হয়ে কোভিডটাকে আমরা প্রথম ধাপটা আমরা সামলাতে পেরেছিলাম, ত্রাণ সর্বস্তরের মানুষ, এমন কোন গ্রুপ ছিল না যে অবস্থায় তাদেরকে প্রোভাইড করে নাই। প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সেক্টরের লোকজন সবাই এগিয়ে আসছিল, ফলে ওই একটা অবস্থা থেকে কিন্তু আমরা উতরাতে পেরেছি। সর্বশেষ বন্যায়, যেটা আমি আবারও বলছি, যেটা আমার অধিদপ্তরের সাথে, আমাদের মন্ত্রণালয়ের সাথে রিলেটেড, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সর্বাত্মক ভাবে, যে কোথাও এই শব্দটা উচ্চারিত হতে দেইনি, এখনো আমাদের প্রত্যেকটা জেলায়, 33টা জেলা এফেক্টেড হয়েছে, আমাদের এখনো উদ্ধৃত খাদ্যশস্য রয়েছে। যে এখনো আমরা আশঙ্কা করছি যে একটা ফ্লাড ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বর আমরা একটা আশঙ্কা করছি, একটা পূর্বাভাস রয়েছে, সেটারও আমাদের একটা পূর্ব প্রস্তুতি আছে। এই ফ্লাডটা এমন একটা পোর্শনে আঘাত আনতে পারে যেখানে হয়তো আমাদের এথনিক সোসাইটি বা আমাদের উপজাতি পর্যায়ে তারা এফেক্টেড হতে পারে।
কাজে ওই রকম প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। আপনাদের এই ধন্যবাদ জানাবো যারা স্টাডিটা করেছেন। এটার ভিতরে যা কিছু আছে আমরা চেষ্টা করব এখান থেকে আমাদের গভর্নমেন্টের পলিসি মেকিং এ কতটুকু অ্যাডপ্ট করা যায়, আমরা কতটুকু এখান থেকে গ্রহণ করতে পারি। বিশেষ করে আমার অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে, যেহেতু আমরা ফার্স্ট রেসপন্স আমরা করি, যে কোনো দুর্যোগে যেন তাদের প্রবলেম যত কম প্রবলেম তো ফেস করতেই হবে। দুর্যোগ যেহেতু বলে কই হঠাৎ করে আসে না, হঠাৎ করে আসে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলানো দেওয়ার জন্য আমরা অধিদপ্তর এবং আমাদের মন্ত্রণালয় তথা সরকার ফার্স্ট এগিয়ে যাবে এবং ফার্স্ট রেসপন্স টিম হিসেবে কাজ করবে। আমি আমার পক্ষ থেকে যারা আয়োজন করেছেন এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন সবাইকে, এবং আলোচকবৃন্দ যারা এখানে আছেন, অনেক দীপ্তে ওনারা আলোচনা করেছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জনাব আতিকুল হক আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ। আজকে এই বিষয়ে আমাদের যে গবেষণাপত্রটা উপস্থাপন করা হলো, সে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যারা আছে সবার যে ঝুঁকির জায়গাগুলো নিয়ে, তাদের জন্য করণীয় কি, সে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কি আলোচনা হয়েছে সেটা সামারাইজ করার মাধ্যমে আমরা শেষ করব। আপনাদেরকে এই বিষয়টা সামারাইজ করে সবাইকে ধন্যবাদ দেবেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচের জনাব বাইজিদ হাসান, ম্যানেজিং পার্টনার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমাদের বিশেষ অতিথিবৃন্দকে, ডিডিএম মহোদয় মিস্টার আতিকুল হক এবং মিস্টার জিলুর রহমান, জয়েন্ট রেজিস্ট্রার ডিপার্টমেন্ট অফ কোঅপারেটিভস, তাদের ব্যস্ততার মাঝে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত এবং রেখেছেন। আমি আমাদের আজকের ডিসকাশন প্যানেল, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের এই সম্মানিত ডিসকাশন প্যানেল যাদেরকে আমরা পেয়েছি, ডক্টর আমিনা মহসিন, ডক্টর মেঘনা গুপ্তা, মিস্টার জাকির হোসেন এবং সঞ্জিত ত্রং। তাদের মতামতগুলোকে আমি যদি একটু সংক্ষেপে যাই, যেগুলো উঠে এসছে, তারপরে আমরা হয়তো পরের শেষের দিকে চলে যাব। সঞ্জীব দার কাছ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো পেয়েছি, যে আমাদের এখানে দলিতকে আসলে আমরা এথনিক গ্রুপের মধ্যে নিয়ে এসেছি। এখানে একটু আসলে আমাদের স্টাডির মধ্যে হয়তো আমরা এটা ক্লারিফাই করব। আমাদের একটা চিন্তা ছিল যে আমরা এথনিকদের দিচ্ছি স্টাডিতে, যেহেতু আমরা ইন্টারসেকশনালিটি দেখছি, এবং ক্রিশ্চিয়ানিটির থেকেও একটা সাজেশন ছিল যে আমরা একটু যদি দলিতদেরকেই স্টাডিতে ইনক্লুড করতে পারি। তো সেই চিন্তা থেকে আমরা এদেরকে নিয়েছিলাম, বাট যে প্রস্তাবনাটা এসছে যে তাদেরকে একটু আলাদাভাবে দেখানো, তো সেটা আমরা রিপোর্টে করব আশা করছি। এর বাইরে সঞ্জীব দা আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল কিছু আর্টিকেলের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেটা আবার আমাদের আমিনা মহসিন ম্যাম যেটা বলেছেন, আমি তার সঙ্গে আমিও একমত পোষণ করবো, যে আসলে আমাদের যে পলিসি এবং অ্যাক্টগুলোতে যেটা চাচ্ছিলেন সঞ্জীব দা, যে ট্রাইবালদের নিয়ে আলাদা করে কোনো একটা অ্যাক্ট থাকা, যেহেতু তো এটা আসলে আমাদের যদি ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউশনাল রাইটের কথা বলি, সেটার সঙ্গে হয়তো একটু ভিন্নভাবে আবার চলে যায়, যে জায়গায় আমরা আসলে আসতে চাই, হ্যাঁ, যে কেউ পেছনে থাকবে না। তো সেটা নিশ্চিত করা হলো গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমিনা হোসেন বলেছেন, যে আমাদের আসলে যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে ইনইকুয়ালিটিস রয়েছে, সেইটা আমাদের নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আসলে আমাদের যে ডিসকাশন এবং পলিসি অ্যাক্টস এর মধ্যে ওই জায়গাগুলোকে আমাদের আসলে নিশ্চিত করা দরকার। তো আমরা চেষ্টা করব, সঞ্জীব দা যে বিষয়গুলো রিকমেন্ডেশন গুলোর কথা বলেছেন, যে হ্যাঁ এসডিজিতে কিভাবে এনশিওর করা যায় তাদের পার্টিসিপেশনটা, সেটা খুব জরুরি বিষয়। যেখানে আমরা হয়তো আমরা যেই ইস্যুস গুলো আইডেন্টিফাই করেছি আমাদের এথনিক কমিউনিটিজ এর জন্য, সেগুলো আমাদের স্টাডি ফাইন্ডিংস গুলোতে এসছে। তো সেখানে এসডিজির সঙ্গে কিভাবে অ্যালাইন করে আমরা রিকমেন্ডেশন আনতে পারি যে তাদের পার্টিসিপেশনকে নিশ্চিত করার জন্য, সেইটা আমরা হয়তো এই জায়গাতে করতে পারবো। আমরা যদি মেঘনাদি খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছেন, উনিও বলেছিলেন যে আসলে দলিতদেরকে আসলে আমরা এখানে আলাদা করে দেখানো উচিত আমাদের, আমরা সেটা করব, আমরা রিপোর্টের মধ্যে সেভাবে নিয়ে আসবো। নিঃসন্দেহে আপনারা সেটা বলেছেন যে আসলে একটা স্টাডি থেকে সবকিছু আসলে করা একটু ডিফিকাল্ট, আমরা কিছু লিমিটেশন তো রয়েছে। আমরা সিএসটি কে আসলে আমাদের স্টাডিতে নেই একটা স্ট্র্যাটেজিক কারণে, যে যেহেতু এখানে একটা আলাদা সিএসটির জন্য আলাদা অ্যাক্ট রয়েছে, আমরা ফোকাস করতে চেয়েছিলাম যে প্লেইন ল্যান্ডে যেসব এথনিক কমিউনিটিস রয়েছে
তাদের উপরে স্টাডি করা। এবং যেহেতু ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটির কথা আমরা বলছিলাম, এইদিকে আমরা স্টাডি করেও দেখেছিলাম যে সিএসটি তে বেশ কিছু স্টাডিজ আমাদের মেমোরিয়াল কাজ রয়েছে যে সিএসটি তে, বাট প্লেইন ল্যান্ডের যেসব এথনিক কমিউনিটি সেখানে স্টাডি কম রয়েছে। জাকির ভাই এটা উল্লেখ করেছিলেন যে আমাদের কিছু পার্টনাররাও ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা তাদের কিছু এম্পিরিক্যাল স্টাডিজ রয়েছে, সেগুলোকে ইনক্লুড করা। এটাতে আরো কয়েকটা বিষয় ছিলেন যে বেশ কিছু জায়গায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের জেন্ডার রোল গুলো কি আমাদের এখানে লিঙ্ক করা, লাইভলিহুডস এগ্রিকালচারকে ইন্টারলিঙ্কেজ গুলো তৈরি করা, সেগুলো আমরা একটা রিভিজিট করবো আমাদের ফাইন্ডিংস এর সাথে কিভাবে লিঙ্কেজ গুলোকে আরেকটু স্ট্রংলি আনা যায়। এবং ইনইকুয়ালিটিস ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল যে কিছু সেটা মেঘনাথ বলেছিলেন যে তাদের কিছু নিজস্ব ইনোভেশন রয়েছে, আমরা পেয়েছি স্টাডিতে, আমরা এগুলিকে আরেকটু ইনক্লুড করার চেষ্টা করবো আমাদের স্টাডির মধ্যে আনার। এবং নিঃসন্দেহে এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু যে আমরা যেগুলি রিকমেন্ডেশন আনতে পারি, যেটা শেল্টারের কথা আমাদের ডিজি মহোদয় বলে গেলেন যে বেশ কিছু জিনিস র্যাম্পের কথা, আলাদা ব্রেস্ট ফিডিং জায়গায় করা হয়েছে, এবং আরো কিছু জিনিস হয়তো ডিমান্ড রয়েছে যেগুলো হয়তো আমাদের ডিজাইন অ্যাসপেক্টে হয়তো আমরা সাজেস্ট করতে পারি রিকমেন্ডেশন, সেগুলি আমরা আনার চেষ্টা করবো যে আরো যে কি আমাদের স্টাডি ফাইন্ডিংস থেকে এখানে আনা যায়। এবং যেটা হয়েছে যে যেটা মেঘনাদি এবং আমিনা মিমু বলেছিলেন যে আমাদের আসলে প্যান্ডেমিককে রেখে পরবর্তী যে কোনো স্টাডি করার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের লং টাইম যে প্যান্ডেমিকের যে ইস্যুস গুলোকে আমাদের আসলে পরবর্তী স্টাডিতে করা দরকার। দুঃখিত যে আমরা আসলে এই স্টাডির পিরিয়ডটা লাস্ট ইয়ার আমরা জুনে করেছিলাম, ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের এই স্টাডির অ্যানালিসিস আমরা শেষ করেছি, যে কারণে আসলে প্যান্ডেমিকের সাথে লিঙ্ক করাটা আমাদের জন্য একটু মুশকিল ছিল। তারপর আমরা একটু চেষ্টা করবো সেকেন্ডারি ইনফরমেশন থেকে যদি এই এথনিক মাইনরিটি বা কমিউনিটিজের যে ভালনারেবিলিটি গুলো এই প্যান্ডেমিকের কারণে একটু আরেকটু ওয়ার্সেন করেছে বা সিচুয়েশন থেকে এটাকে যদি কিছুটা আমরা সেকেন্ডারি থেকে আনতে পারি রিপোর্টে, আমরা একটু চেষ্টা করে দেখবো। তবে পরবর্তী স্টাডির জন্য এগুলি আমাদের জন্য আসলেই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা লং টাইম প্যান্ডেমিকের এই ইস্যুস গুলোকে কনসিডার করে আমাদের পরবর্তী যে কোনো স্টাডি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এটা কাজে দিবে এবং আমাদের করতেও হবে। এবং যেটা আমাদের পরবর্তীতে আমাদের জাকির ভাই কিছু পয়েন্টস এনেছিলেন যে আসলে উনিও একই বিষয় বলেছিলেন যে দালিতকে আমরা একটা কমিউনিটিতে দিয়েছি। দুঃখিত জাকির ভাই, আমরা আসলে কমিউনিটি গুলোকে সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্কিং করেছিলাম, আমরা 3টা ইন্টারসেক্ট করার চেষ্টা করছিলাম সেকেন্ডারি লিটারেচার রিভিউ থেকে এবং আপনাদের বিভিন্ন যারা কাজ করছেন তাদের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের তথ্য নিয়ে, যে আমরা দেখার চেষ্টা করছিলাম যে আমাদের দেশে ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি গুলোর পকেট গুলো কোন দিকে, এথনিক কমিউনিটিদের বসবাস গুলো কোন দিকে, জিওস্পাশিয়াল লোকেশন গুলো কি, এবং পাশাপাশি আমাদের যে ভালনারেবিলিটির যে ইস্যুস গুলো, 3টাকে আমরা ইন্টারসেক্ট করতে গিয়ে আসলে এই এরিয়াগুলো সিলেক্ট করেছি। তো দালিতদের একটা সাজেশন ছিল ক্রিশ্চিয়ান এবং আদার পার্টনাররা যে কাজ করছে যে দালিতদেরকে একটু ইনক্লুড করা, যে কারণে আমরা একটা পকেটে আমরা নিয়েছিলাম। আপনি আপনার সঙ্গে একমত যে তারা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে দালিত কমিউনিটি, তাদেরকে হয়তো পরবর্তী কোনো স্টাডিতে আরো ইনডেপথ এবং তাদেরকে আরো কভারেজ বাড়ানো যেতে পারে। এবং আমরা কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি থেকে আমরা চেষ্টা করব আরো কিছু যদি ইনসাইট দেওয়া যায়, যথেষ্ট আনা যায়, আমাদের কাছে সম্ভবত কিছু স্কোপ রয়েছে, আমরা একটু স্কোপ করে দেখবো যে আরো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস দেওয়া যায় কিনা। এবং একই সাথে আপনার যেটা সাজেশন ছিল যে আমরা বেশ কিছু আরো আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা বেশ কিছু এমপিরিক্যাল স্টাডি করছে। আসলে আপনি জানেন যে আমরা যখন পাবলিশড লিটারেচার দেখেছি এখানে, তারপর আমরা চেষ্টা করবো যে এমপিরিক্যাল আরো স্টাডিজ রয়েছে ডিফারেন্ট এনজিওস যাদের কথা আপনি মেনশন করেছেন, সেখান থেকে আরো কিছু যদি এখানে আমাদের আনা যায় সেগুলি চেষ্টা করব। এবং পলিসি রিকমেন্ডেশনের জায়গায় খুব চমৎকারভাবে আমাদের আলোচক বৃন্দরা বলেছেন। আমার কাছ থেকেও যেটা আমার দিক থেকে বলা যে আমি মেঘনাদি, জাকির ভাই, আমিনা আপা এবং আমাদের বেশ কিছু অন্য ডিসকাশনকেও বলেছেন যে আমরা ফাইন্ডিংস গুলোকে এবং রিকমেন্ডেশনটা আসলে আমরা মনে হয় একটু সেপারেট করে দিতে পারি, যেগুলি পলিসি অ্যাসপেক্টস, প্রোগ্রামেটিক অ্যাসপেক্টস আমরা এভাবে আলাদা আলাদা করে দিতে পারি। একটা চ্যালেঞ্জ যেটা সবাই অ্যাকনোলেজ করেছেন যে আসলে সেগ্রিগেটেড ডেটার একটা চ্যালেঞ্জ আছে, এটা আমরা স্টাডি করতে গিয়েও দেখেছি যে এখানে আমাদের মনে হয় পরবর্তীতে আরো গবেষণা করার যথেষ্ট স্কোপ রয়েছে। গভর্নমেন্টের ডেটা থেকেও আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে আসলে সেগ্রিগেটেড ডেটার খুব অভাব রয়েছে, বিশেষ করে এথনিক কমিউনিটির জন্য, যেটা সঞ্জিতও মেনশন করেছিলেন। এগুলো আমাদের গবেষকদের জন্য একটু অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে পরবর্তী গবেষণার জন্য এগুলো আমাদেরকে আরেকটু ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আরো চিন্তা করতে হবে যে আসলে এদেরকে আরো কিভাবে ডেটা জেনারেট করা যায়, যেটা
আমাদের দেশের অন্যান্য সেক্টরের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং আসলে অ্যাভেলেবেল ডেটা নেয়া। এবং মাইক্রো লেভেলের অ্যানালিসিসের কথা বলছিলেন দেখার জন্য, সেটা আমরা হয়তো আমাদের এই ফাইন্ডিংসের কিছু জায়গায় এসছে যে আসলে যে মাইক্রো লেভেলের কিছু বিষয়, বিশেষ করে প্রসেস, যেটা আমাদের আমিনা ম্যামও বলেছিলেন যে আসলে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল ইনইকুয়ালিটিস গুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে আসলে পলিসির বাইরেও যখন আমরা পলিসি এক্সিকিউশন ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু প্রসেসের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়, যেটা আমরা দেখছি যে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশনের ক্ষেত্রে, টার্গেটিং এর ক্ষেত্রে ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা মাইক্রো লেভেলে, এবং যেখানে লোকাল গভর্নমেন্টকে আসলে আরো কিছু রোলের জায়গায়, প্রসিডিউরের জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। আমি পরবর্তীতে যেটা আমি মামির কথা বললাম যে যে বিষয়গুলো আমরা কনসেপচুয়াল জায়গায়, আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একত্রে আমাদের এখানে একটু ডিফাইন আমরা করে দিতে পারলে ভালো হয়, যে আমরা দালিত এবং এথনিক কমিউনিটিকে আলাদা কিভাবে ডিফাইন করছি, সেই জায়গাগুলোতে আমাদের আসলে রিমার্ক করে দেওয়া দরকার যে আমরা এখানে কিভাবে দেখাচ্ছি। এবং উনি গভর্নেন্স ইস্যুজের কথা বলেছেন, কমিউনিটিজ এর কিছু কথা বলেছেন, যে ইনইকুয়ালিটিস আসলে ডিফারেন্ট লেয়ারের, এই ধরনের স্ট্রাকচারাল ইনইকুয়ালিটি, গভর্নেন্স ইস্যুজ এবং কমিউনিটি ইস্যুস গুলোকেও আনা দরকার। এবং যেই ডাইমেনশন গুলো রয়েছে আমাদের বিভিন্ন এথনিক কমিউনিটির, সেগুলোকেও বিবেচনায় এনে আসলে আমাদের রিকমেন্ডেশন ড্র করতে হবে। আমরা সেটা চেষ্টা করেছি, সেগুলো আপনাদের আমাদের আজকের এই ডিসকাশনের বেসিসে হয়তো আমরা ওই জায়গাটায় যেতে পারবো। তবে আমি আবারও বলছি যে আমিনা হোসেন যেটা বলছিলেন যে আসলে যেটা সঞ্জিত রং প্রপোজ করছিলেন যে ট্রাইবাল পলিসি নিয়ে, আমার কাছে মনে হয় এটা নিয়ে আমাদের আরেকটু আলোচনা করার দরকার রয়েছে। আমরা আসলে আলাদা করে এরকম ট্রাইবাল পলিসিতে যাবো নাকি আসলে আমাদের এই জায়গাটা আসলে এমফাসাইজ দেওয়া দরকার যে আমাদের, হ্যাঁ, আমাদের কালচারাল ডাইভার্সিটি রয়েছে, আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী রয়েছে, যেখানে এথনিক কমিউনিটিস গুলো অনেক পিছিয়ে, সেখানে আসলে আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে যে রাইটস গুলো রয়েছে, সেখানে কি ধরনের বিষয়গুলোকে আরো অ্যাড্রেস করা দরকার, সেইখানে যাওয়া মনে হয় আমাদের কাছে অনেক যৌক্তিক হবে। এগুলি নিয়ে আমরা হয়তো আরেকটু সুযোগ রয়েছে আমাদের বড় পরিসরে আলাপ করে আসতে পারি। এবং স্টিগমার কথা বলা হচ্ছে, সত্য কথা যে আমাদের এই স্টাডিতেও আমরা পেয়েছি যে যেভাবে স্টিগমাটাইজ হয়েছে, ইস্যুজ রয়েছে, এই ডিসকাশন থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা আসছে যে আমাদের ফার্দার একটা স্টাডি করার সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে, যখন আমরা পলিসির কথা বলছি, ইনস্টিটিউশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলছি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কথা বলছি, আরো বেশ কিছু স্টাডি আমরা হয়তো এখান থেকে উপাত্ত পাচ্ছি, যে গাইডলাইন পাচ্ছি আমাদের স্টাডি করার। আমাদের ডিজি মহোদয় ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তাদের উদ্যোগ বলেছেন, এখানে আমরা উনার ডিপার্টমেন্টের জায়গা থেকে উনি তাদের চেষ্টার কথা বলেছেন, বাট আমরা যে স্টাডিটা করেছি এখানে আরো আসলে অনেকগুলো মিনিস্ট্রি জড়িত। সেখানে আমাদের যে স্টাডি ফাইন্ডিংস এর সাথে যে বিষয়গুলো এসেছে, যে আসলে পলিসিতে কিছু জিনিস অ্যাড্রেস করা দরকার। হ্যাঁ, এর বাইরেও আমাদের ইনস্টিটিউশনাল যে ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, আমাদের লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন রয়েছে, আদার সার্ভিস এজেন্সিজ রয়েছে, যেখানে প্রসিডিউরের জায়গায়, টার্গেটিং এর জায়গায়, সিলেকশনের জায়গায়, এই জায়গাগুলোতে মনে হয় অ্যাড্রেস করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো যে আমাদের স্টাডির থ্রুতে যে রিকমেন্ডেশনগুলো এসছে, সেগুলো আমরা একটু আরেকটু স্ট্রাকচারালি আমরা যেসব রিলেভেন্ট এজেন্সিজ ইনস্টিটিউট রয়েছে এবং যে আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটিস গুলো রয়েছে, সেখানে আমরা এগুলি পাঠিয়ে দিব, যে যদি এগুলি পলিসিতে অ্যাড্রেস করা যায়, এবং আমাদের যারা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার রয়েছে, আমরা একসাথে হয়তো সেগুলিকে আরেকটু ফার্দার ডিফাইন করে আমরা হয়তো একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে আমরা এই ইস্যুস গুলোকে সামনে আনতে পারি। এর বাইরেও আমরা যেটা ডিমান্ড এখানে আমরা আজকে ডিসকাশনে এসেছিল, যে আসলে প্রোগ্রামেটিক অ্যাপ্রোচেও আমরা কি ধরনের প্রোগ্রাম নিতে পারি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস পার্টনাররা, সেই আলোচনাও এসছে। আমরা আমাদের রিকমেন্ডেশনে সেগুলোকেও আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করবো, জানার চেষ্টা করবো কোন জায়গায় আসলে টাচ পয়েন্ট গুলো কি হওয়া দরকার আমাদের প্রোগ্রামেটিক অ্যাপ্রোচে, সেগুলো আমরা আমাদের স্টাডি রিকমেন্ডেশনে আনবো। তো আমার এই ছিল মোটামুটি আজকে ডিসকাশনের সামারি। বেশ কিছু জিনিস আমরা নোট নিচ্ছি, রেকর্ড রয়েছে, আমরা সেগুলো অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো। সবশেষে যেটা বলবো, আমাদের এই স্টাডির সঙ্গে একটা গ্রুপ অফ রিসার্চার কাজ করেছেন, যেখানে আমাদের লিড রিসার্চার ছিলেন খাদিজা রিনা, আমাদের সঙ্গে এই স্টাডিতে কাজ করেছেন ডক্টর রঞ্জন শাহ পার্থ, টিচার, ডক্টর সালমান আমাদের জিএমওএস থেকে, আমি ছিলাম এই স্টাডিতে। আমাদের স্টাডি টিমের সঙ্গে ছিল আমাদের নিজস্ব রিসার্চাররা, যার মধ্যে মুজাহিদুল ইসলাম, সাকিব ইমতিয়াজ, আরো বেশ কয়েকজন ছিলেন।
আমি তাদেরকে উল্লেখ করতে চাই। সব শেষে ক্রিশ্চিয়ান এইড একটা চমৎকার সুযোগ দিয়েছিল আমাদের, তাদের নিজেদের এই এরিয়াতে কাজ রয়েছে, আমরা ফিউচারে একই সাথে আরো ভালো কিছু কিভাবে কাজ করা যায়, যেহেতু এখান থেকে অনেকগুলো স্টাডির দিক নির্দেশনা এবং প্রোগ্রামেটিক অ্যাসপেক্ট নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি। তো ক্রিশ্চিয়ান এইডকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এখানে পঙ্কজ কুমার রায় রয়েছেন এখানে, আমাদের এই স্টাডি করার সময় আমাদের এই স্টাডির সঙ্গে খুবই ক্লোজলি ক্রিশ্চিয়ান এইডের সমস্ত সদস্যরা এখানে, আমাদের ফারহানা আফরোজ রয়েছেন, খুবই ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের জিইউকের পার্টনার যারা ছিলেন তারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, আমি সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সহযোগিতার জন্য, এবং আজকে যারা অতিথি আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এখান থেকে যে পেলাম আমাদের ফিউচার স্টাডির জন্য এটা কাজে লাগবে, এবং আমাদের এই স্টাডিটাকেও পরবর্তী গবেষণাগুলোর জন্য আমরা হয়তো সেভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবো, সহযোগিতা করতে পারবো। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ বায়েজিদ ভাই। আমাদের আজকের আলোচনা এখানে শেষ হলো। আর ওভারঅল আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্রিশ্চিয়ান এইড, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ এবং দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে, ধন্যবাদ আপনাদের অংশগ্রহণের জন্য, মূল্যবান মতামতের জন্য।